The principal of Dayapuram Arts and Science College for Women, Dr. Sabu PG, the chief functionary of the college, who has been a guiding force behind all our endeavors and has given us the boundless support. It's my privilege to welcome our principal, Dr. Sabu PG, to officially welcome the gathering. Sir, please. Sir, our beloved pet, Abdurrahim sir, respected chief guest, Ms. Sagarika Ghosh madam, the voluntary in charge, Dr. N.B. Ashley sir, high school principal Jodhima, the different department heads, other guests, my colleagues and my dear students. You know, today is the most important day of Dayapuram College because today we are starting the 4th edition of Conclave, Educational Conclave. And this Educational Conclave is the most important event as far as we are concerned in an academic year. And this is the 4th one which we are conducting today. And you know, in our, when we are considering the other similar institutions in and around our area, Dayapuram is having its own special views about education and social values. And as the announcers just said, the Dayapuram itself is standing on a very famous statement. What he said is, Dayapuram should grow as an asylum for the deprived community, asylum for the persons who are suffering from food, suffering on education. And what he said is that it should be irrespective of religion and region. That statement is very, very important. That is the founder's words. That is very, very important because Dayapuram is always looking for the persons who are on the deprived society, suffering a lot, having no support from the society. And these persons should bring to the upper level by giving support, not only by providing food, but what we have to do is that we have to give the social commitment conditions, nature, we have to develop on that one. And that can be done by the activities of Dayapuram. We have shown it for the last 36 years. We are showing it that this is happening continuously, this is possible. And we have to, at this moment actually, it is our CT sir, beloved CT sir is here. He is a person who took that words of the founder in his mind. And he used his entire life for showing that it is possible. And it's not only for giving food, I already told you, it's not only for giving food. In the case of education also. In the case of education, what we are doing is, in the case of education, we are having, in the case of a lot of education institutions are there surrounding our institution. But apart from education, what is education and what is the need of education? Of course, all the persons are always saying like that education is having higher values, higher requirements, what we are saying. But unfortunately, what is happening is, in the reality, this is not coming into act. We say that by education, the student should be socially active, socially committed, all these things, what we are saying in words. But practically, it is not possible. But in Dayapuram, actually, what we are doing is, we are not simply accepting the normal procedure of education by simply swallowing the books and omitting it in the answer sheets. That is not education. That is not the education. Actually, what we are looking for is to bring the persons, to bring the youth, the youngster generations to be socially committed, to know what is happening surrounding us, to know what will happen in this, how we have to react it, and what we have to do to change these conditions. So these are the things which we have to consider, and the students have to think. And for that purpose, what we are doing is that we are conducting programs, a lot of programs just like that of Conclave. And that is why we are considering this Conclave as an important event of Dayapuram, because we are not only depending on the textbooks which are provided by the university or the restrictions given by the university in the classes as well as in conducting exams. But apart from that, the students should be always aware about the social conditions. They should be reactive. They should find what is wrong and what is right. And from there, they should make their own personalities. And that personality should be
actually a blooming condition in the society, and that is the need of the society at present moment especially. So that is why we say that this conclave is very much important, and conclave is always depending on the current scenario of the society in always. For example, in the last conclave, I think you remember that the hashtag of the last conclave was cherish each other. That was the hashtag. At that moment, the cherish each other, love each other, and support each other, and help each other was very much important. And that in the last year, because Kerala was suffering a lot from the unexpected flood, and the support for the flood affected persons were not actually coming from the government, but it is from the society. Without any instructions, without any demand, all the persons of Kerala joined together in hand to help these persons who suffered a lot in the flood. And so that shows us an importance of cherish each other. So that was the hashtag in the last conclave. But in this conclave, it is new skies and new earth. Even if I don't know whether we put that in the current scenario, especially in the last 1 or 2 weeks, this word is having a lot of importance, that the new sky and new earth is in the hands of youngster generation. That is very much important, because what is happening in the last few days in all the campuses in the country. Because actually I think it is about 4 or 5 years, the campuses were sleeping, I think. I don't know whether I am correct or not, but that is my feeling. But now all the campuses are suddenly awakened, and they are thinking what is correct and what is wrong. What we have to do is the things which we are getting, whether it is correct or not, how we are getting information. We are getting information only through, say, TV or say newspaper, like that. So what we have to do is that which one is correct and which one is wrong, we have to find it. We have to understand what it is, and whenever we are finding it, that if it is against the conditions of Dayapuram, because Dayapuram is looking for is independent of the region, independent of the religion. That in Dayapuram we already felt. I am very sure that I am here for the last 35 years. I am very sure up to this moment that Dayapuram is working exactly on the basis of this condition, independent of the region and independent of the religion. It's very important. That is why we are here. That is what I am saying. That is why we are here. So what we are saying is that now it is a time for the campus to think and act. And when we are starting on that one, when we are thinking about the society, naturally we should get the ideas. And for getting the clear ideas, we are not in a position to completely believe the channels, completely believe the newspapers. I am not a person to say like that, but I don't know. In the morning, what Sagarika Ma'am said is that what I am suggesting is to shut the TV for ever if it is possible. Maybe because we have already heard a lot about the paid news and biased news and all these things, because different political parties or different organizations are having their own views which will be given through this media. So we want to know what is exactly happening, and in that aspect actually we are very much interested to say that we are having a very best person with us to interact with you, the Sagarika Ghosh madam, because what I am saying is that she is a very well-known person in all India. Actually, she is running with the events. That is what I have to say. She is running through the events or running with the events which is happening for the last few years in India. I have heard that she is very bold in her attitudes and views. Of course, that is very much important for us to hear from her, because that is a mouth-to-mouth interaction, and that is more interesting than something which we are getting from the TV or like that. So that type of interaction is always important for us. It is you to make interactions with her to know what she is doing, what is her experience, what are the thinking, whether it is applicable to us, whether we are together with that particular type of views and attitudes. We have to think about it. We have to make interactions, and so that is why I said that this conclave is very much. I am happy with this conclave because of the presence of our beloved chief guest, Sagarika madam. So what I have to say as the principal of the college is to welcome her from the bottom of the heart to Dayapuram, to our college, and to the enclave with a full heart. All the others who are sitting on the dais, of course, they are the family members. But even if they are the family members on the official side, I have to say about them also. The first thing which I have to say is about our chairman, Dr. Mambashi sir. There is no need for an introduction to him, to you people, because he is one among us,
but he is having his own sharp eyes on us. That is what I have to say. Sharp eyes. He is knowing everything. He is controlling everything. That is, I am very much interested on his keenness. Even in a very, very small incident happening in the campus, he is always with us, giving advices, giving supports. For Conclave also, he is with us. I am very happy to welcome Dr. Bashir sir to this program. And what I have to say more about C.T. Abdurrahim sir, he is our beloved patron. He is a person who made this Dayapuram from a dream to reality. That is what I have to say. Because in the beginning, about 35 or 36 years, it was a dream only. And there were a lot of people, even together with him as friends, were in doubt whether it is possible to create such an institution without buying a single pies, either from the students or from the public. That is very interesting. Now, you cannot make an institution like this without collecting donations, because almost all the institutions are working on the basis or for collecting these donations. And in our case, I think the best example is our flood affected program, rehabilitation program. We constructed 35 houses, you know it. We constructed 35 houses and gave it to the poor people, even without collecting a single pie. You can see in the newspapers, whenever once a group is making a single house, there will be a big photo in the newspaper showing that I am giving one house like that. We didn't give an advertisement. No one knows what we are doing, but we already given 35 houses, constructed very good concrete 35 houses. And do remember that for the construction of this much of houses, we didn't collect a single money from either as donation. If someone is giving it, that is okay, but we are not compelling anyone to give a single money as compulsion for this program. So that is a very good idea, that we are doing something for the poor. We can help them, and he shows that it is practically possible. For admissions, in college what is happening, it says even for the management seat, the government itself is permitting to select students for the 50% management seat. Anyone can be admitted, but the college is having its own view, saying that it is for the poor people. We should not collect money, or they should be similar to any other person who are admitted here. So these, just like that, a lot of things which I have to say, this is not the time for that. All these things are actually coming from the brain of C.T. sir. So he spent his entire life for the entire Dayapuram. It is our duty to keep it intact without making change. I am very happy to welcome our beloved C.T. sir to this program. Jyoti ma'am, she is the principal of our school. When I am reached here in Dayapuram, actually, whenever there is a word called Dayapuram, says it is a school. Because the school was, there's a residential school with a large number of students having a very high level in the society. And actually it is managed by madam, and Jyoti madam, and so I am very happy to welcome Jyoti madam to this program. The various department heads are here on the dais, and other dignitaries are there on the venue also. So I am welcoming all of them, my colleagues and other persons, and my dear students. I am welcoming all of you to this program. And for the students, what I have to say is that you have to use these 2 days for making interactions. It is you to make interactions, you to ask questions, and from these type of interactions, you should get something, and that will be beneficial not only for you, for the society. I do hope that the 2 days will be fruitful to you. I am welcoming all of you once again, and thank you. Thank you, sir. A well-known Malayalam literary critic and former professor in the Department of Malayalam at the University of Calicut, Dr. M. Bashir, has written more than 40 critical works in Malayalam poetry, short stories, and novels. He is the chairman of Al-Islam Charitable Trust and also the president of Dayapuram College Managing Committee. I invite Dr. M. Bashir, sir, to deliver the presidential address. Sir, please. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സാഗരിക ഘോഷ്, പ്രിയപ്പെട്ട C.T. ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ, അധ്യാപകരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണിത്.
ഇന്ത്യ മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന സാഗരിക ഘോഷിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭയായ പത്രപ്രവർത്തകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കായിട്ടുണ്ട്. അവർ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ്. അവരുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കുന്നു. അവരുടെ പുതിയ പുസ്തകം വൈ ഐ ആം എ ലിബറൽ എന്ന പുസ്തകം എനിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും പെട്ടെന്ന് ഞാനത് വായിക്കുകയും മലയാളത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലൈനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നത്. ആ കുറിപ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണമായ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ ആധികാരികമായിട്ട് അത് എഴുതിയ ആൾ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വരുമ്പോഴത്തല്ല, കാരണം നമുക്ക് സാഗരികയുടെ പ്രസംഗം അവർ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ്. സാഗരിക ഘോഷിന് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രസംഗം വെട്ടിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. The man with a vision and mission to transform Dayapuram Education and Culture Center to a holistic level, our patron, Mr. C.T. Abdurrahim, sir. He believes in furthering the foundational values of Dayapuram and has dedicated 35 years of his life for the welfare of Dayapuram. With immense gratitude, I invite Mr. C.T. Abdurrahim, sir, for the patron's message. Sir, please. എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും മുമ്പായിട്ട് ഇത് വലിയ ചതിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പ്രസംഗിക്കണം. ഞാൻ വന്നത് സാഗരിക ഘോഷ് എന്ന നമ്മുടെ മൈ ഡിയർ സിസ്റ്റർ അവരെ കേൾക്കാനാണ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സംവാദം കാണാനുമാണ്. നമ്മളെത്രയോ പ്രസംഗിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്. എങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിൻ്റെ പ്രേരണ എന്താണ്? അതിന് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു മറുപടി പൊതുവെ ആളുകൾ ആലോചിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അറബ് ലോകത്ത്, മുസ്ലിം ലോകത്ത് മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ അപരിചിതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളില്ല എന്നല്ല, സ്വാഭാവികമായും ഈ മതരംഗം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ മതരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്നാണ്. ഏതാനും വിശ്വാസങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളും എന്ന് മതത്തെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ മതം എന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ ഒരു നാട്ടിൻ്റെയോ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തമായ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സങ്കുചിത ഭാഗത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേകമായ ഒരു ആശയരൂപീകരണമോ ജീവിത സമ്പ്രദായമോ അല്ല. അത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തന്നെ പൊതു സ്വത്താണ് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ മതം എന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മതം എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ തുടർക്കഥയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊറിക്കൂടിയ, അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന സ്വയംഭൂവായതും
പ്രവാചകന്മാരോ സന്ദേശവാഹകന്മാരോ ദൂതന്മാരോ ദൈവദൂതന്മാരോ മുഖേന ലഭ്യമായ ഒരു സമാഹൃത രൂപമാണ് മതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസപരമായ സംഭവത്തിൻ്റെ പൊതുവായ രൂപമാണ് ഈ മതം എന്ന കാര്യം. മതവും സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് വളരെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ ശത്രുക്കളായും മിത്രങ്ങളായും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രമായി കാണുകയും ആചാരങ്ങളെയും അതിനോട് തുടർന്നുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ ഒരു വൃത്തത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു ചിന്തയുടെ പരിണതിയാണ് എല്ലാവിധ സങ്കുചിത ചിന്തകളും മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വീക്ഷണപ്രകാരം നമ്മൾ മതത്തെ സമീപിക്കുവാൻ ചരിത്രത്തിലൂടെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലൂടെയും സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലൂടെയും ഒരു പഠനം നടത്തിയാൽ, ഒരു പഠന പര്യടനം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ വിദ്വേഷങ്ങളോ വിഭാഗീയതകളോ ക്രൂരതകളോ പീഡനങ്ങളോ ഒന്നും മതപരമല്ല, മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരർത്ഥത്തിലുമുള്ള താല്പര്യവുമല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കോൺക്ലേവിൽ കുട്ടികൾ ആ വിധത്തിൽ കൂടി കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അബ്ദുറഹ്മാൻ ക എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജോൺ സാറുമായിട്ട് വെറുതെ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. അതായത് നാമൊക്കെ മത്സ്യം ചുവറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മളിവിടെ വളർത്തുന്ന മത്സ്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ അബ്ദുറഹ്മാനോട് ചോദിച്ചു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ക, നിങ്ങൾ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ രുചി അറിയോ, നല്ല രുചിയുള്ള മത്സ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സാറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് അബ്ദുറഹ്മാൻ വളർത്തുന്ന മത്സ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിനെ പിടിച്ച് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് പൊരിച്ച് ചാറാക്കി ചോറ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അബ്ദുറഹ്മാൻ അത് രുചിച്ച് നോക്കാനോ അത് മരിച്ചു പോകുന്നതിനോ അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ജീവനില്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയെ ആലോചിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ പണിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ ആ തോട്ടപ്പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ മനസ്സാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണപീഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഈ കുളത്തിലെ മീൻ പോലെയുള്ള ഈ ജനതയുടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ കൊന്നു തിന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ എന്ത് സംസ്കാരം? ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ അറ തറ പറ പഠിക്കണം, ആദ്യാക്ഷരത്തിൽ എഴുത്തിനിരിക്കേണ്ടത് ആണ് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതീവ സന്തോഷം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഔപചാരികത വല്ലം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്നു നിന്നത്. ഔപചാരികത ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ടും കൂടി എനിക്കതിന് അവകാശമുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമാവട്ടെ. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്നതിന് അബ്ദുറഹ്മാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, sir. Dramaturg and social commentator Dr. N.P. Ashley is the Assistant Professor of English at St. Stephen's College, Delhi. Along with theatre and research work, he is involved in social work for social empowerment and cultural harmony. Being the volunteer in charge of Dayapuram Educational and Cultural Center, each time he proves that he is the backbone and strength behind all the success of Dayapuram. With utmost respect, let me invite Dr. N.P. Ashley to give an introduction to the Educational Conclave 2019. Sir, please. Good morning.
Sagarika Ghosh, Bashir sir, City sir, Sabu sir, Jyoti miss, heads of departments, teachers and their students. I have been asked to again, despite my saying no, I've been asked to sort of talk about the conclave, and I only have a series of notes of thanks to give, and that's all that I will say today. 4 years ago, 4.5 years ago, some of us volunteers who teach, who research in universities and colleges across India, we decided to take over the academic leadership and advise the managing committee and the trust on how the college could be taken forward. At that point, we were thinking about what to do. And then one of the persons who was with me in this throughout was my dear friend and colleague, Benston John, who teaches with me in St. Stephen's College. We were discussing what to do, and at that point, a new thing came up in our college, which had never happened. Because St. Stephen's College, which Sagarika is also an alumnus of, she has 43 societies, and some students in the economics department, Shreya Tandon and Archita Mishra, felt that there is not enough conversation. There are all these societies, departmental societies, theatre societies, cine club, all of that, but there isn't enough conversation between people, and they don't have a sense of interdisciplinary conversations. And they initiated a student initiative, the first educational conclave 4.5 years ago. And at that point, it so happened that with a professor from physics department, Sanjay Kumar, Benson and I were sort of roped in as faculty advisors to that project. So when Benson and I were talking about this in the staff room, which we often do, we said, why don't we have a conclave? So what is a conclave? So we had started educational visits, we had started Amalgam, which is a series of lectures from outside, Prism, which is a course which hasn't really taken off, we're working on it. And then at that point, we were like, okay, let's do a conclave as an academic mela. So it's an idea that comes from students, and it's actually coming back to students. So first person I need to thank, I remember those two students dearly, because they were in some sense instrumental to the foundation. And the other person I want to thank I can't thank enough, he's just like me in this, we are in this together, but is Benston John. Benston, could you please get up and please join me in giving a big round of applause for his very, very important support for conclaves over the last 4 years. So, and then the first year was, we just wanted people from NITs, IIM, central universities and all of that to come. And the first year, teachers were on leave for 5 days, and so they had evaluation. There was a university shutdown kind of thing when evaluation happens. And we had very little time. We had no idea how we were going to do this. And I remember 4 students, Vaishnavi, Sneha, Shalina and Shruti, the union then. They sort of said, we had a conversation, said, let's just do it, sir. And it was 3 days, because teachers had to be away, they could only come in for some things. And the principal engineers then supported it very much. So between us, and with the great, great, always support of T.G. Abraham, who's another person who I have to remember, we sort of put together something which brought Indian academia into the Dayapuram campus. A cross-section of Indian academia from literally from Delhi, Hyderabad, Bangalore, Calicut, Trivandrum, and Ernakulam and all of that. And ever since that, I thought, yes, we've got a direction. Now, we didn't know what to do with many things. And from then, it has been a session, something that all of us have looked forward to. And so there was a second one, there was a third one, which is very, very special, because it happened when Dayapuram had started the flood rehabilitation project. And then there were all kinds of discussions, and then one of the things that we were very convinced about was that Kerala is such a male space. Men are speaking about everything. Even feminism is a male topic. What is going on? So we decided that let's talk about women in reconstruction of Kerala, and let's just have only
female speakers, female volunteers, female women on stage. None of the men will be on stage. And that was possible because of great support again from the teachers, principals, students. And I see them here as announcing today, Aisha, Fatima, Ritika, the whole union at that point. So the whole point is that it's a journey that has of conversations, of thinking, rethinking, reformulating, reconceptualizing ourselves. So we have, and I must say that was not just the first of such event, that's the only event in Kerala that has happened anywhere, where women talked about architecture, economy, disaster management things, as like about 25 speakers. So from there, when we get to this day, again I have only some names to very, very fondly remember. First is my colleague and dear friend, former colleague and my dear friend Geeti Chandra. I mean, obviously, as a kind of a very, very amateur organizer of things, I'm on the lookout for who would be a good person to come to Dayapuram all times. Anybody I speak to after 10 minutes, why don't you come to Dayapuram? So, it's a thing. So I've been thinking Sagarika Ghosh would be a great person to come to Dayapuram. And I sort of spoke to her. I mean, I knew she was Geeti, my colleague's classmate at Stevens. So, and Geeti is now in Iceland teaching in the United Nations University there. So I wrote to her saying, it would be great if we can get Sagarika Ghosh, could you help me? Could you write a letter, mail to her? She said, I'd do it, and she did it in 1.5 hours time. And in 10 minutes, I had a reply saying that, yes, I'll come. No, as in before that, Geeti sent me a text saying that, all right, she'll write to you, but she's going to come. That's what she said. Now, that was great. Then I wrote a detailed email explaining everything. What is Dayapuram? What's the mission of Dayapuram? What is the conclave and everything? And, here is one of the most noted famous faces of Indian journalism. And she sort of wrote to me. I was very, very, and I should say this. I'm sorry, maybe I don't know, it's inappropriate. But, she said, all right, I'll come and I'll take care of my travel. Like, there's an event in Chennai, so I'll come one day before. I'll come and I'll take care of my stay and everything. And you won't believe it. She actually, I was like, you can't do that. Please, let's take care of the stay and everything. She did all of that, and she said, it's a mission. It's a good thing. These are the kinds of things should happen. I want to support this. And I can't tell you how grateful, because there was just this mail. She didn't know me. She didn't know the organization. She knew Geeti, and Geeti said, vouch for me. But, that conversation, that trust, that faith in people, the way, the idea of Dayapuram, the things that we're saying, the sincerity with which we're saying is, it could actually, we're really into your debt. I must say this. So the kinds of things that, it's this care, this concern, this considerateness, this kind of making time for all of this. These are things which we learn from. We're saying academic things here. Rohit Vemula famously said, it's much more important to be kind than to be intelligent and knowledgeable. That's why Dayapuram, that's why we're called land of kindness. We're not here to show off knowledge, and we're not here to say, oh, we have these kinds of positions. So many of them are doing very well. I remember one of the alumni meets here where Sethi sir asked students, a doctor student, will you ever write a prescription because you've been paid by a drug company? And he asked an engineer, will you ever take bribes when you are building a bridge? And she said, if you do that, you're not part of Dayapuram. You've never been part of Dayapuram. Wherever you are, you might be the most successful engineer or doctor here, we don't care. I don't want you to do that. So that kind of character, and so I'm going to say this today, it's like, and a lot of people, Rishikesh from Christ University, all of these people are organizing. This is, Conclave has a lot of people, but that doesn't happen because, somebody is smart. It happens because people are kind. People understand we're doing something for kindness, right? So I want to say today, when we talk about new skies and a new earth, we feel it's so sad that we're so
full of fear, anxieties. We are full of, insecurity. We have learned, we've been made to hate each other. And I'm so glad to see all of these, hangings. One is the student revolution, the other is taking care of earth, and the other is India's map. Yes, it matters. The students of Dayapuram, yes, we want you to stand up when things go wrong. We want you to sort of take care when nobody looks on. We want you to be there for the last person. We want you to go back searching for that one single person who might have been left behind by the scheme. So that's the idea that we're talking about. And with that spirit of gratitude, with that spirit of kindness, with that vision of new skies and a new earth, I present to you Sagarika Ghosh. Thank you. Thank you, sir. And now we have come to the most awaited part of this inaugural session, and it's my privilege to invite our chief guest, Ms. Sagarika Ghosh, to deliver the keynote address. Ma'am, please. Respected Dayapuram founder, Mr. C.T. Abdurrahim, respected chairman, Mr. Bashir, my friend Ashley, respected principals, dearest students, and dear teachers. Thank you so much for inviting me to Dayapuram. It's an enormous privilege for me to be here. I love Kerala. So when Ashley invited me, I have to say that there was a little bit of self-interest involved as well, because as soon as he said Calicut, I said yes. So I really love Kerala. Great food, fantastic the scene, and the people. I really salute the spirit of respected founder of Dayapuram, because every time I come to Kerala, I'm always impressed by the spirit of individual effort and the spirit of individual endeavor that marks your state. There are a plethora of civil rights and civil justice groups here. There are panchayat groups, Christian groups, masjid committees, local village bodies, fishermen's groups, and I've had the privilege of interacting with them, and I've seen the enormous stake they have in their communities and the enormous effort they're able to put in to build the state to be India's #1 state. So congratulations on being India's #1 state, and congratulations on this spirit of individual endeavor and spirit of cooperative action that Kerala embodies, which I think is the key to its success. If you ask me what is the meaningful life, what makes life meaningful? What makes life meaningful is the kind of sense of purpose that your founder embodies. It is the sense of doing something outside of yourself. You can do a job and you can go to a profession and you can earn money and you can earn your daily bread. But when you come out of yourself and you achieve something for the greater good of society and for the community at large, that is when, in my opinion, life becomes truly meaningful. And that is the key to the meaningful life. I'm delighted that Dayapuram is a college for women and a school and college for women, and that your topic here is new skies and new earth. You are new people, you are new citizens, and you do have new skies and you do have a new earth, but you are dogged by some very old problems. And to face these old problems, you will have to use the resources now available to you as new citizens and as new beings. You will have to use the power of technology, the power of electronics, the power of digital, the power of knowledge, the power of new frontiers to fight evils that continue to stalk our land. I don't know if you saw a recent report that India has dropped to 112th place when it comes to empowerment of women, when it comes to women's health, women's survival, and women's economic potential. India has dropped to 112th place from 108th place in 153 countries. Bangladesh is at 50,
Nepal is at 102, Sri Lanka is at 103, India is at 112. So opportunities for women, women's health, crimes against women, the well-being of women. These are not happy stories at the moment. We're facing very severe challenges in all of these areas. And it is up to you to fight these challenges and to use the new tools that you have available to you to fight these significant challenges that are ahead of you. We also have another very significant challenge ahead of us, which is we are facing a fundamental threat to our democracy. There is a fundamental threat to India's constitutional values. Now, all over the world, there is the trend of what is called the elected autocrat. In the 1930s, the enemy of democracy was supposed to be communism. In the 1940s, the enemy of democracy was supposed to be fascism. Today, the enemy of democracy is democracy. Because it is through the democratic system that leaders are arising who are using these massive mandates to overturn democracy, to subvert democracy, to subvert the constitutional process. And this is the challenge that we are faced. We had democracy very easily handed to us in 1947. Now each of us has to become a soldier of democracy and a soldier of liberal democracy and fight this battle again. All over the world you have the elected autocrat, whether it's Donald Trump, whether it's Vladimir Putin, whether it's Jair Bolsonaro in Brazil, whether it's Recep Erdogan in Turkey, whether it's Viktor Orban in Hungary. These are the world's elected autocrats. And of course we have one in India as well, right? We all know who he is. So we have to fight the elected autocrats, we have to fight for democratic values, we have to fight for the rights that the Constitution of India gives us. I'll tell you a little bit about my life, and through that I'll bring out what I believe are the challenges that you face for new skies and new earth, and how you can use your new instruments of power, such as knowledge and electronics and the digital age, to fight these challenges. I was born in an enlightened Bengali family. I was very privileged to have very progressive-minded parents. The most significant influence when I was growing up was my grandmother. My grandmother was a tiny woman, but she really packed a punch. And when I asked her, Granny, what were you like when you were a young girl? And she said, I was always very naughty. And you must never forget that you have a duty to be naughty. So I guess that's why I've been naughty all my life. My grandmother was a tomboy, and although she was a traditional woman, she lived all her life at home. She had been a freedom fighter, she was a Gandhian, and she was constantly questioning everything. She was very well read. She read out to me a quote which I'll share with you. This is from Bernard Shaw's play Pilate, and these are the words of Jesus. What he says to Pontius Pilate. And my grandmother's quote of this has stayed with me. It's a very favorite quote of hers and of mine as well. I'll share it with you. So this is what Jesus said to Pilate. This is the time of Christmas. So it's an appropriate quote. It goes like this. I say to you, cast out fear. Speak no more to me about the glories of Rome. The glories of Rome, as you call it, is nothing but fear. Fear of the king, fear of the army, fear of the imperial Caesar, the idol you have yourself created. You, standing for blood and gold and iron, embody nothing but fear. I, who am a penniless vagrant, who have lost everything, yet I have gained everything, and I also wear the eternal crown. So I think this is an interesting passage that we all have a duty to cast out fear. Never be fearful, never be afraid to do what is right and to work for justice.
I was privileged to be educated at Oxford, and it was a wonderful time for me because I believe that that was a time when I grew a lot, I learned a lot, I got a lot of perspective on my own country. I came back to India and I joined the Times of India. I joined the Times of India in 1991, and I've been a journalist now for 28 years. And I've had the privilege to see just how fantastically journalism has changed. The media world has gone through a 360-degree turn. I started with a newspaper where they used to make pages on bromide, and we used to cut and paste pages and stick them on the printing press. Today, the media universe is a 360 universe. There's news on TV, there's news on the web, there's news on Twitter, there's news on Facebook, there's news on Google. This is news in real time. This is news which is coming at you from every available source. So journalism has gone through a complete shift. It's been a somersault, and I've been privileged to see this. And I think today's young journalists, when I see the young women who are coming into the profession today, I feel extremely proud because they're just as good as the men. They're as technologically savvy. They can heft up a camera. They can use their video cameras. They can use their phones. And that is the trick to journalism now. You have to be multimedia. You need to write, you need to speak, you need to shoot, you need to take pictures, you need to blog, you need to put this on social media. So journalism itself has gone through a huge change. And I was privileged to have seen this change and to see how well it has transformed and how well the technology has transformed. But as the technology has transformed, we have to ask ourselves, is the technology making ourselves, are we becoming a global village? Technology is supposed to be making us into a global village. But what is a village? Is the technology opening our minds, or is it closing our minds? Is the technology helping us to talk to each other and to disagree well? Because democracy is about disagreeing well. It's about the power of disagreement. Or is it just imprisoning us in silos where we cannot disagree with each other without coming to blows? Is it imprisoning us in cages where we cannot talk to each other without enmity and hostility? So we need to be critical about media technology. We need to be critical and understand that the technology frees our mind and doesn't close our mind. That the technology doesn't imprison us into a kind of a universe where we only talk to people like ourselves and don't get out there and engage. I think the reason why such gatherings are so important is precisely because you are out here in a physical space, engaging physically with people and engaging in face-to-face contact. You know, if you stay on the internet, raging endlessly with strangers and arguing with strangers on the internet, it's not going to get you anywhere. The internet will simply imprison you in a silo of similar thinking people, and you'll be shouting at each other and getting angrier and angrier, and you will not be able to achieve anything. Anger, I've learned in my professional life, is the most useless emotion. You need to understand how to channel your feelings of injustice, how to channel your feelings of anger, and use those to actually make the world a better place. But technology and internet technology is making us angrier and angrier, which is why I believe that at some point, we must do the internet, we must use media technology to get our message across, but we also must be aware of what the technology is doing to us. There is still no substitute for getting out there and for engaging in face-to-face contact. I'm very glad that women are doing so much better in journalism today than they did when I joined in 1991, 28 years ago. Today you have women editors, women war correspondents, women in the field in a much more systematic way than you had in my time. I remember my first day in the Times of India when I came back, and I was from Oxford, and I joined, and I and another male recruit had joined together, and the chief reporter who was there looked at us both, and he looked at the man and he said, there's an opposition rally at the Jantar Mantar. Why don't you go and cover that? He told the man who had joined with me.
And he looked at me and said, you go to the library. You go and sit at the library and you do some studies. So I said, oh, this is very nice. I can go to the library and study. The next day, we came back, and there was another assignment of the same opposition, which was holding another rally at the Ramlila ground. So he told the male reporter, you go and cover this rally at the Ramlila ground. And he looked at me and said, you go to the library. So I said, oh, again I have to go to the library. Okay, I'll go to the library. We came back the third day, and before he could say, go to the library, I said, no, sir, I don't want to go to the library. I also want to go and cover this rally which is happening in Ramlila ground. Now, in that sense, I had to push myself into that first assignment. I had to push myself into asking for things. And this reminded me that in journalism or in any professional life, as you go ahead in life, don't be afraid to stand out. Don't be afraid to be a little cracked. You know, to be a little, people think you're a little bit, you're a little bit crazy. Don't be afraid to be a little crazy. Because if you are a little crazy, you will push yourself and you will be in situations where you're challenged. And you have to do it. Because in our increasingly, not as much as when I joined, but it was such a male-dominated world. The men were so easily siphoned into the leadership roles. The men were so smoothly taken into all the assignments and every possible avenue that a woman really had to push herself. So what did you get called? You got called pushy, you got called aggressive, you got called crazy. All these words were used. But don't be afraid to be called those words, because it's important that you make the most of your talents and skills and don't hold back. As Sheryl Sandberg, the co-founder of Facebook, said, lean in. As you go ahead in your professional life, don't lean out of the professional space, lean in. I think a lot more needs to be done in our offices so that women can work to the best of their capabilities. We need much more of work-life balance. We need workplaces to give much more shelter for women. We need much more childcare for working women. We need transportation and infrastructure for working women. And these are all issues that I have struggled for throughout my working life. That you cannot expect women to work as best as men can if you do not provide the infrastructure and you do not provide the facilities. So it's very important that you are a little crazy, that you do push yourself a little bit, and that you do make your voice heard and lean in. If that means that you're called some names, don't worry about it, get over it, and get the job done. When I joined Outlook magazine, I was part of the startup team, and at that time I had a little baby. My son was just a few months old. And I was offered an assignment to do election coverage. Again, that was the 1996 election. And the editor said to me, well, you've got a little baby, but I'm offering you this assignment. If you want, you can turn it down. So I said, no, I do want to do the assignment, but yes, I do have this baby. So he said, well, in that case, you will just have to manage. And those words again stood by me. And Vinod Mehta was the editor of Outlook at the time, and he was my great mentor. And the words that he used was, you'll just have to manage. And I think that, again, is a pointer to you if you want to be a good professional. Don't fret. Don't self-pity. Don't keep bringing yourself down and thinking, I won't be able to do it. I won't be able to do this. Just manage. And if you can, if you tell yourself that you can manage, believe me, you will be able to manage. Bravery is also important. In the course of my travels, I had the opportunity to travel all over India. And my mother was always very worried that I wasn't safe, that I was going here and I was going there. I wouldn't be safe alone, on my own. India is the safest place if you mingle with people, if you don't take unnecessary risks, and if you look danger in the eye. I was once traveling at night, going by car from Patna to a place called Betia, which is in western Bihar. And the road was very bad. And so it was me and my cameraman, and we were in a car, and we were going at night. Scary scenario. And we had just gone down the road
when I looked back behind me in the car, and I saw the scariest sight I have ever seen. And it was something, again, that stayed with me. It was 4 guys on horses who were coming galloping behind my back, behind the car. And I looked back, and there was just me and the cameraman and the driver, and there were these 4 guys on horseback at night down the roads, the terribly forested, dark roads of Bihar. And I thought, oh my God, this is the end. Kidnapping, abduction, killing, I just hope it's fast. I hope it just all gets over very fast. But then, and they were coming closer and closer, and the driver said, we have to stop, because they're coming so close to us that we'll have to stop the car and we'll have to see what it is. And he stopped the car, and the cameraman, the male cameraman, tells me, Madam, aap utar jao. You get down. So I said, my gosh, that's what you expect from brave men, right? They just tell the woman to get down from the car and face the guys. So I said, why don't you get down? He said, no, madam, you get down, you get down. So anyway, summoning up all the courage that I had, and that was a time when literally I was quaking, because it was dark. There were these guys on horseback. This was Bihar. There was nowhere to go. It was pitch dark everywhere. And in those days, we had those really old phones. And this was 2001. So this was, these old phones where there was no connection. And so I got down from the car, and I faced these horse riders, thinking this is the end. I'm going to be shot. The cameraman will escape. I'll be the one who will be lying dead and bleeding on the road. And as I faced them, they were really nice people. They were nobody. They were not dacoits. They were not bandits. They were not robbers or kidnappers. They were just farmers out on a horse riding evening. That was their recreation. So as I got down, I saw that they were dismounting, and they got off from their horses, and they were really polite. And they came up to me and said, Namaste, ma'am, kaise hai? Sab theek hai na? So I was like, oh my God. The entire fear psychosis had actually been in my head. And they said it in that very Bihari, lilting Hindi, sab theek hai na, madam? Acha, kya hai? Hum chale kya aapke saath? I said, no, please don't come with me. I'm going on my own. But, I hope everything is okay with you. They said, हाँ, madam, sab theek hai, madam. So it was nothing. Actually, it was nothing. They were just 4 people out for a ride in their horses on the road. So I realized that actually this is what fear does to you. Fear creates these demons in your head and creates these phantoms in your head, and you imagine that this will happen and that will happen, and that there will be all kinds of difficulties ahead, and there is a kind of unknown. In fact, when you confront the situation, it may not be as scary as you think it is. So I think you should have that courage. Have the courage to face a situation, because once you stare the situation down, the situation often is not as scary as you think it is. I have had almost a 30-year career in journalism, and had the opportunity to meet wonderful people, some really wonderful and amazing people. I've also had the opportunity to come face to face with some women who have really touched me and affected me in many different ways. The victims of acid attacks who I had the opportunity to interview are again women who have really inspired me in the manner in which they have faced their difficulties, and in the manner in which they have shown the courage to come out of their terrible lives and face the situation squarely and bravely. It's been a real rough ride in journalism. Sometimes it's been a very pleasurable ride. It's been wonderful to interact with politicians, with Jayalalitha, with Mamta Banerjee, with Nitish Kumar, with Lalu Yadav, with Sharad Pawar. These are some of the politicians that spring to my mind. With Mamta Banerjee, the Chief Minister of Bengal, I had a very famous interaction where, I don't know if any of you saw that show, where in the middle of the show she suddenly flung off her mic and walked out of the show. Jayalalitha was full
of anecdotes. She was full of tales about herself. She was an extremely good singer. And when she would sit in her car and campaign, she used to hum tunes to herself. And she had a very sonorous, very tuneful voice, actually. They are very colorful personalities. They are very bewitching personalities. And it's been a wonderful ride to meet them and to interact with them. So if any of you are interested in pursuing journalism, I would recommend it strongly. I would recommend the ringside view that you get on Indian politics, on Indian society, on Indian culture. But I would like you to also understand what the challenges that journalism is facing and what our society at the moment is facing. So I'll just end with the challenges, and then I'll tell you about exactly what is happening in the media right now. The media is in a state of catastrophe at the moment. So those of you, how many here watch television news? Does anybody here watch television? Switch it off. Switch it off. Only if you have low blood pressure and you want to raise your blood pressure, watch television news. But if you have normal blood pressure and you don't want to get angry and you don't want to hate people, switch television news off. It is actually doing a disservice. I believe it is dividing people. I believe it is spreading hatred. I believe it is spreading communalism. And the kind of corporate houses that increasingly own the media are those that are completely kowtowing to the government of the day and are not performing the duties of journalism, which is free and fair questioning. At this moment in time, the government or the state has a huge control over Indian social, economic, and political life. You've got government control over civil society institutions, over the media, over the citizen, over data privacy, over all forms of individual freedom. You had demonetization that took away our right to spend the money the way we wanted to spend money. You have cattle slaughter laws which have criminalized livelihoods and occupations across India. You now have a CAA NRC, which I believe will create a gargantuan state machinery which will deprive citizens of their freedom and their rights. You have government control over the media sector, as I said. The media is dependent on the government for interviews, for access, for advertising. So the government can simply shut down the media. We've had an emergency before. I wrote a biography of Indira Gandhi where in between 1975 and 77, she had declared an emergency. But today, I think we have a situation which is a kind of informal and undeclared emergency where every aspect of life is being policed by the government. In this scenario, I believe we have to turn to Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, I believe, and I've written this in my book, was India's greatest liberal. He believed in individual freedom, and he believed above all that the individual's initiative and individuality was the key to social change and to social justice. Gandhi drew his inspiration from Ram, from Lord Ram. And I know that Bashir sir has also written about Ramayana. Who was Ram? If we think about the Ramayana and the translation of Radhakrishnan, Ram is considered a god, but he has no supernatural powers. He has no magical powers. Ram is divine because he's intensely human. It's his humanity is what is his divinity. He has a terrible relationship with his family. He's estranged from his wife. He's estranged from his sons. He has to fight a long war. He has difficulties and tribulations in all his relationships and in his life. Yet, he's configured by some as God. His godliness, says Radhakrishnan, lies in his humanity and his effort to be an excellent human being. It is the struggle for excellence, the struggle to be one's best self, the struggle for goodwill, the struggle for goodness, which makes us divine. And that is why the Ramayana evokes the divinity within. I went to cover the Kumbh Mela in 2001, and there I met a sadhu who was giving pravachans on life. And I'm a skeptic and a rationalist and a secularist, and I have no time, I'm not a believer in religion. But I ventured into one of the sessions that the sadhu was giving. And he was talking about happiness. And he said, what is happiness? He said there are three kinds of happiness. The first type of happiness is when you
go to a movie or you go to a party or you go to a nice place and you feel happy, but it's going to end, right? It's just 3 hours or 4 hours long and you know it's going to come to an end. There's a second kind of happiness, which is the happiness that comes from doing a job, which is you go and do a job, you do the job well, you do it every day, you come home, you're happy, you're performing a task. But there is a third kind of happiness. And what is this third kind of happiness? This third kind of happiness, he says, is effort. Koshish, individual effort. The swimmer who can't swim anymore but still pushes himself on for the last lap. The mountaineer who can't climb anymore, is out of breath, still pushes on. The person who's weighed down by all manner of trials and tribulations, personal, financial, physical, but still pushes on, still wakes up in the morning, still struggles, still goes forward. That is the third and most supreme kind of happiness. So individual effort and individual happiness is what the religious texts tell us, and that is where I believe the Gandhian Satyagraha is. The Gandhian Satyagraha is about individual effort, lawful individual effort to overcome unjust laws. And when we face an unjust law, when we face injustice, the Gandhian Satyagraha holds meaning for us, because it is through the rules of Satyagraha, the very rule-bound civil disobedience, that we acquire the moral force to take on injustice and to take on the unjust laws. So I believe that it is through Gandhi and it is through the Satyagraha of Gandhi that we can find the strength to oppose what is within us. It is through the inner self, the struggle of the inner self, that we can find the strength to oppose the outer injustice. I'll end with a quote from Plutarch, the Greek philosopher whose views you may or may not have come across. Plutarch said, and these words have meant a lot to me because I have used them in time and in timeless situations to overcome challenges. And the words he said was, what we achieve inwardly will change the outer reality. So what we change inwardly, our own ideas, will impact the outside world, will change the outside world, will make a positive difference in the outside world. So don't ever stop from thinking that you can't change anything, that you can't change the world, that you can't fight injustice, that you're up against a system that is going to oppress you. You can. And you can do it by changing yourself, because when you change yourself, you will change the outer reality, you will change your surroundings, and you will make an impact. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words and for sharing your experiences with us. And now we are moving to an interactive session with Ms. Sagarika Ghosh. And to moderate the session, I invite Dr. N.P. Ashley, volunteer in charge, Dayapuram Education and Cultural Center. So please. Thank you, Sagarika, for that wonderful, wonderful, inspiring, deep, amazingly honest. And it's world is made of stories, it said. The world is not made of atoms, but of stories. And some of the stories tell us about the possibilities, new skies, new horizons. So it was one of those, I don't know whether you've given a TED talk on what I learned from life, but I mean, it was so well organized, and I think it's an amazing sort of a talk. Thank you very much for that. Yeah. Before we move on to the interaction, I want to acknowledge the presence of our Emeritus Chairman, Mr. Haider Haji amongst us. He has come here, he has taken time out and come here. So I want to welcome Emeritus Chairman, who has been a founder member and one of the most important figures in the Dayapuram fraternity, who was was an amazing strength, who is a calming presence, and it's amazing that he could come today. So I want to welcome him to this gathering, and I want to acknowledge his presence with gratitude for being here. Thank you, sir. Thank you, Mr. Emeritus Chairman, for being here. All right, let's just move on to questions. We have 10 to 15 minutes, so if you have questions, should we collect questions or one? Yeah. Let's collect 2 or 3 questions and then move on to, Sagarika could then answer them. Yeah.
Other questions? No questions. There would be questions. Oh yeah, I think. Yeah, you feel free to, yes, yes. Yeah. Oh, ma'am, nowadays when I watch the news channel, particularly in the North region, I see that every news channel is some sort of biased in any way. I mean, they're all talking about religions, and I feel kind of sad about this. So recently, there's been an incident in which a lady burst out and says that she's a lot of angry and reporting every incident is somehow related to these religious stuffs. So from seeing that, I thought there would be any change. There would be some kind of revolution in the mass media. So is there any kind of hope that we have some kind of revolution in the mass media from diverting these religious stuffs to the actual problems that we are facing? Could you just introduce yourself, please? My name is Nitya. I'm BSc Physics student. So. Yeah, that's a very good question. I think you raise a very important point about media biases. I think all of us who consume news at the moment, we should become much more media literate than we are. You know, you have to be able to see where the biases are. You have to be able to see where there is real news and where there is fake news. And the way to do this is don't rely on the single source news, that I will only watch this one channel and this one channel will give me everything, or I will only read this one newspaper and the one newspaper will give me everything. Curate your news list, because you can do it now. You can be online and you can actually check and cross-check stories from different sources, because there's a lot of fake news out there. There's a fire hose of fake news that is coming at you. There is a massive media bias. A maximum number of media channels, at least in Delhi, have become propagandists of the government. So you have to beware of that kind of propaganda. As I said, my advice to you is switch off television news. Why do people watch television news? Switch it off. Consume news in the digital space. Consume news that you can curate. Curate your own news list. The media is biased. The media is not functioning as it should. Journalists are not functioning as they should. But in this situation, I think the thing to do is to curate your own news list. And I think the hope in the media world is coming from the digital sphere. It's the digital sphere and the websites that are doing a lot of great journalism, and they're doing a lot of independent, impartial journalism. But when you see a news channel continuously screaming about the nation wants to know and all of that sort of stuff, just avoid it. Shut it off. Or as you say, propagating religion, propagating religious identities. This is not something that journalists should do. So I would say curate your own news, become media literate, don't rely on single source news, and try and consult as many news sources as you can, because the days of the single source news are over. There's way too much fake news out there for you to trust any one single channel. Namaste. Myself, I'm Arya Venugopal of second year BSc Physics. So every art is only completed and reaching its perfection through constant practice and through commitment towards it. As a journalist, of course, you will be committed towards your work. How far you feel that the media is truthful to the society and the people? Because we are not at all, we could not feel which one is true in this world. Yeah, as I said, the media at this moment is not trustworthy. You can't trust the media. So I would say don't trust everything you see. Don't necessarily trust everything you read. Verify and cross-check, because you have the power of the internet, right? You have the power of websites. You have the power of the internet on your phone. Check a story. Do a search. See if that story is being that report is being relayed by multiple sources. See if the story is being verified by multiple sources, because the truth is now becoming the biggest casualty. Because we are in the post-truth society. What is happening is that journalists are becoming imprisoned in what I call the church of both-sidism. That I have to show this side also, I have to show that side also, and I have to take a view in between. Now that's not the case. I mean, if Ashley tells me it's raining
and Mr. Bashir tells me it's not raining, I'm not going to take a middle view and say, he says it's raining, he's saying it's not raining. I have to take a middle view. I have to look outside the window and see if it's raining. Right? I have to tell you the fact. Is it raining or is it not? So that is what truth is. That is what the facts are. So the facts are something that you should get. So which is why I said be media literate. You must be media literate. You can't afford to be a consumer of news in the way that we used to consume news. You now need to look at the news critically and see if it matches other news sources. Don't rely on a single source. Thank you. I'm Hridya Harikrishnan from second year BA English. So you have been working in Times of India for many years. So we are eager to know that how could you handle the uncooperative interviews by your way? Yeah, it's difficult, you know, sometimes it's great fun being a journalist, but it's also you have to stand up to some very tough politicians. I once did a show with Mamta Banerjee, who was then the newly elected Chief Minister of Bengal, and we were all sitting around like this together, and she agreed to do a public participation show. And she came in, she was very jolly and she was very nice and she spoke to everybody and she was very happy and she seemed to be in a very good mood. And so the children were asking her questions like you are. You know, and one girl asked her one question about something and somebody asked her about something else, and then a third girl said, what do you feel about the safety of women? At which point Mamta Banerjee just lost it. She just lost her cool. She said, I'm not going to answer that question. I refuse to answer that question. You are a CPM member. You are an opposition member. You have come here to attack me. I don't want to talk to you. You are this, you are that. And she pulled off her mic and pushed off her the microphone and stormed out of the room. And you know, I felt like saying, what just happened? What just happened? All that the girl did was ask about crimes against women rising in Bengal. What exactly was the problem? It then turned out that recently there had been an incident and one of the people from her party had been implicated, or she believed falsely implicated in some case or the other, and she had this sort of problem with that party member, and she thought it was a question related to that. But you know, it just shows you how changeable politicians can be. So I don't think journalists and politicians can ever be friends. We can never be friends. We can't really trust each other very much because there is an element of distance that has to be there. There is an element of adversarialness that exists, that is inbuilt in our relationships. You know, journalists are what they call the cockroach in the room. We're the ugly person in the room who nobody wants us there, but we are there. And we're asking questions and we're finding out things and we're getting to the bottom of things, and nobody wants us to be there. The politician does not want the journalist to be there. This government in Delhi, the central government, hates journalists. Journalists are public enemy number one for this particular government. But politicians and journalists generally cannot ever be friends. I remember covering Mayawati's campaign. And again, Mayawati on the campaign trail is a queen. You know, she's in the depths of summer when it's really hot in Uttar Pradesh. It's blindingly hot. The dust blowing, the wind is hot, the whole place is boiling. She's on stage with air conditioners on the stage. So there are these giant air conditioners on the stage which keep her cool. And I was traveling with her in one of these campaign rallies, and she kept giving her bags to this one guy who was always shuffling behind her. And she was saying, take ye bag le, udhar jao, air conditioner on karo. And she was ordering all these babus around. And I asked this gentleman, I said, sir, who are you? And he gave me his name, and I realized that he's the Chief Secretary of Uttar Pradesh. My God, and he was carrying Mayawati's bags, and she was, you know, going around all over the place. So politicians can be very imperious, they can be very charming, they can be very changeable, but the important thing to remember is, and I think a lot of journalists have fallen prey to this,
that they have tried to get too close to politicians, tried to get too close to political power, and realize that in the end only they get bruised because the politician only uses them. So I think journalists should be very wary of politicians. We cover them, that's because it's our job, but we can't get too close to any of them because, as I say, hamam mein sab nange hain. So none of them are really worth our while to that extent. And my question is that you said that journalism is such a challenging career, challenging job, and you face many struggles when you are in this career. So my question is that, is there any pressurization or any saying that, your family saying that, please stop this, please get rid of this job. Is there any pressurization you to stop this job or your career, something like that, from your family? Pressure to stop the job? No. I mean, I think the pressure that from my family, no. But I think in the beginning, my mother used to be very scared because you had to go to all kinds of places and you had to be ready to go to all kinds of places and you had to be brave enough and bold enough to go to all kinds of places. So when I told my mother the story of Bihar, which I just told you about these 4 horsemen coming at the back, she immediately started crying. And I said to my mother, nothing has happened, I'm back, it was nothing, there was no problem, it was just something that I had felt in my own head. But, yes, there is parental anxiety. But, I have been very fortunate in my professional life to have very supportive male bosses. My first boss was Dilip Padgaonkar. He was the editor of the Times of India. He was enormously encouraging, very friendly, and particularly wanted more and more women to come into journalism and change journalism, In those days, women were supposed to cover things like health and education, and the men covered the big beats like defense and foreign affairs and politics. I mean, that was the hierarchy at that time. Now, of course, health and education are extremely important issues. But at that time, the big male reporters would cover defense and politics, and we would have to cover or do, the other so-called softer subjects. But Dilip Padgaonkar was anxious to change that, and he was quite a force of change in his time, and he was a very encouraging boss. I had another very encouraging boss in Mr. Vinod Mehta, who was the editor of Outlook magazine, and Vinod was an irreverent maverick, and he always wanted us to provoke, and he wanted us to ask questions, and he wanted us to be exuberant and full of fire, and he was essentially anti-establishment kind of guy, and really challenged us to think and to question and to question the establishment. So he was another very important figure in my life and an important mentor. But above all, I think the person who's been a tremendous support to me and the male figure in my life who's really been an enormous source of strength has been my husband. I've been very lucky. He's fun, he's ebullient, he's strong, and he always pushes me to do things that I want to do, and he's always said, don't worry about it, just go ahead and do it. I'm the world's worst cook. I can't cook at all because my mother is the world's best cook. She's really good. So, when you grow up with a mother who's making all these wonderful things, you're like, I can't even go there. So, I'm the world's worst cook. I can't cook at all. My children run away screaming if I enter the kitchen. My husband is the only one who very valiantly chomps his way through whatever I produce, and at the end of it always says, quite okay. It's quite okay. So, but then, the fact that I'm such a terrible cook and that I'm really a disaster in the kitchen has never been anything that he's ever complained about. He does complain about it, but he still eats what I give him. So, I think that I've been lucky, and I've always been, a flaming feminist and someone who believes in freedom and in emancipation for women. But I also think that men are not the enemy, because there are many, many men in my life, my bosses, my husband, who have been tremendously supportive to me. As Mahatma Gandhi said, and I quote him again, that those who obstruct the rise of free, independent women
also obstruct the rise of free, independent men. So it's basically that when we allow free, independent women to grow and to fulfill themselves in their professions, we also, in a way, allow men to learn from them and to also grow and rise and become independent human beings. All of us engaged in the struggle to make the most of the world and to create justice and well-being wherever we are. So I would say, even though I'm a feminist, and even though I've always believed in the feminine and the feminist cause, I've had the good fortune and the privilege to have very, very supportive male figures, and that, which is why I believe that men should not be the enemy of the women's movement. Thank you, ma'am. Okay, can we take one final question and we'll wrap this up? Yeah. Yes. Hi, ma'am. Myself, Aisha Niha from 2nd BA English. So regarding women's safety, what can the journalist out there or the upcoming journalists among us can do apart from reporting? What can we do? Reporting is what journalists actually do. Apart from that, regarding the women's safety, what can we do? I'm so glad you brought that up, because that is an unfinished business in our society at the moment, you know. Safety of women is in a very bad situation. As you know, the Thomson Reuters Foundation in 2018 listed India as the most dangerous place for women. You've seen the rape cases that have happened, the Nirbhaya rape case, the Unnao rape, the rape and murder case. Now, I think journalists can report on these cases, but by reporting on these cases, we can also bring about changes in social awareness, which leads to changes in the law. That's what happened in the Nirbhaya rape case. In the Nirbhaya rape and murder case that happened in Delhi in 2012, and I covered those protests. I was in India Gate at the time, covering the protests that the women had come out from all walks of life. There were mothers, there were aunts, there were students, there were young girls. They had all come out and they were saying, enough is enough. We do not want to tolerate this anymore, and what can we do? As you know, that was a brutal case. She was not just assaulted and gang raped, it was a kind of ritual dismemberment. She had actually, her entrails had been dragged out, she was left bleeding on the road, her companion was also left there, she was, she died a very painful death. And women came out in large numbers to protest against this particular case. And because of the protest movement and the kind of coverage that it got, there were changes made to the law. The Justice Verma committee was set up, and you had the Criminal Law Amendment Bill of 2013, which actually brought in very tough laws to for crimes against women. For the first time, stalking, harassment, various crimes against women were listed under assault and listed under rape. So there were tough laws brought in. But I would say we need to engage in a social change on this. India is still a sun-worshipping and a sun-worshipping culture. Sun, S-U-N, sun, and S-O-N, sun. We are worshipping these two things. So we have to stop the sun worship, and we can worship the sun, S-U-N, sun, I have no problem with. But sun worship, S-O-N, sun worship has to stop. Because, men are running the country, and look at the mess that they're making, right? So, the thing is that I think this mindset that people have, and mind you, the difficulty is that in rich families, in prosperous families, they have the same mindset. If you look at the female feticide figures, you'll find that actually in posh areas of Mumbai and Delhi, people are aborting female fetuses. Affluent people are aborting female fetuses. Now, why is this happening? Why in a country of P.V. Sindhu, the first woman fighter pilot, the two women behind the Chandrayaan success, Vanita and Ritu Karidal, these are the two women scientists who were behind the brains of the Chandrayaan project. Why is it with so many strong female figures, we still have this anti-women mindset? This has to change. This has to change. And it has to change because
I think women like you, young women like you, I will quote the American Supreme Court Judge Ruth Bader Ginsburg, who said that women like you, when you come into the workplace, you should try and achieve power, try and become visible, so that other women can see you, and they can see what women can do. And society can see you, and can see what you can do. You have the benefit of a tremendous education. Don't waste the education. You know, even if you get married, even if you have your kids, continue to engage with society, continue to be involved in society, and make the word your friend. You know, the word is my friend. The word and the sentences are my friends. These are my allies. Use words, use letter, use language, do language, so that you can continue to make the most of your talent and skill. Make the most of your education. Don't waste your education. I tell this to every young girl I meet. Don't waste your education. Let the world see you. Become visible. Let women see what women can do. And that's how we create change. That's how we create a change in mindset. I think that's very important. I think women are doing it in the West. I think we need to do it much more in India. So, you know, new skies, new earth is your motto this time. You have to become these new soldiers of change, because although you are new, the problems you face are still very old. Thank you, ma'am. Okay, I'm sure there are more questions, and conversations can and should continue outside this space. With that, we come to the end of one of the best speeches Dayapuram has heard, and one of the liveliest interactions ever. So with that, thank you, and I think I pass the mic back to the announcer. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Now let us move on to the memento presentation ceremony. I invite Dr. Bashir, sir, President, College Managing Committee, to kindly give away the memento to our chief guest. And I request Ms. Sagarika, ma'am, to kindly receive the memento as a token of our love. Thank you, ma'am, and thank you, Bashir, sir. Now let me invite Ms. Fatima Tullania, Vice Chairperson, Students' Union, Dayapuram Arts Science College, to deliver the vote of thanks. Honorable Chief Guest of the Day, respected Principal, esteemed guests, teachers, and my dear friends, a very good morning to one and all. It's my privilege to stand before you to deliver the vote of thanks for the inaugural session of our educational conclave. I would like to extend our heartfelt gratitude to Ms. Sagarika Ghosh, who wholeheartedly accepted our invitation and enlightened us with her thought-provoking insights on our theme of new skies and new earth. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank Dr. Bashir, sir, for gracing us with his presence. Thank you, sir. Let me express our gratitude to our patron, Mr. C.T. Abdurrahim, sir, for his words of wisdom. Thank you, sir. I would like to thank Dr. N.P. Ashley for his continuous effort in organizing this program. Thank you, sir. Let me express my gratitude to our beloved principal, Dr. Sabu PG, for always standing by our side. Thank you, sir. Let me also take this opportunity to extend our sincere gratitude to all the teachers, non-teaching members, and student union members and volunteers for their wholehearted support in organizing this conclave. Thank you all. Good morning, one and all. Dayapuram Arts and Science College in the signature event Educational Conclave 2019-20 first session panel discussion start this year panel discussion topic
imagining ourselves anew, public spaces, social values and women എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വളരെ പ്രസക്തിയേറിയ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മിസ്സസ് റജീന VP, മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് 2 വർഷത്തിലേറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനുപരിയായിട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനയും മുസ്ലിം വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന കറൻ്റ്ലി മാധ്യമം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സീനിയർ സബ് എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റജീന മാമിനെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം. പാഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ജേർണലിസം എന്നൊരു കരിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത അന്ന റെയ്സ് കറൻ്റ്ലി മീഡിയ വണ്ണിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. മാമിനെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം. ഡോക്ടർ സാഹിറ റഹ്മാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദയാപുരത്തുകാർക്ക് സാഹിറ മാമിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കോൺക്ലേവുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കൂടെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അക്കാദമിക് സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹിറ മാമിനെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം. ഏതൊരു ഡിസ്കഷൻ്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഓഡിയൻസ് ആണ്, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി സാഹിറ മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Anita ma'am. Now let's begin the panel discussion and let me hand over the mic to moderator Dr. Zahira Rahman. Ma'am, please. Good morning. It's almost afternoon, but I think what we are going to do here might eventually empower you. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മളൊരു വിമൻസ് കോളേജിലാണ്. 2-3 ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസ്റ്റാണ് 2 കാണുമ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്ന്. പക്ഷേ അവർ 14 ഒരു റജീനയാണെങ്കിൽ 14 വർഷം മാധ്യമം ഫീൽഡിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന റയീസ്, ഷീ ഹാസ് ഫോളോഡ് എ പാഷൻ. ഈ നമ്മളെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ തന്നെ ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മൾക്ക് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് പലതും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ട് പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കറേജ് വേണം. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ജേർണലിസം ഫീൽഡ്. ജേർണലിസം വല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ കേട്ട് അറിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവരുടെ 2 ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ വാല്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടും പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ ഇടപെട്ട് അവർ സ്വന്തം എംപവേർഡ് ആവുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ എംപവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയേണ്ടതാണ്. So what we are going to do is we will listen to them, we'll see what they have to say, and then we will try and learn from them. Okay, so let me hand over the mic to Regina first, and then Anna Reis will speak. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഔപചാരികതകൾക്കൊന്നും നിൽക്കാതെ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു. കുറച്ച് തിരക്കുള്ളതിനാൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അവനവനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 10-14 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായാംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സ്വയം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്
ഈ മേഖലയിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ്. അത് എന്നെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കലല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഗത്തെ, ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്. 14 വർഷം മുമ്പ് വളരെ നാമമാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ വനിതാ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ആഗമനം തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു 20 വർഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. 10 വർഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ ദൃശ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ മാധ്യമ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരാളാണെന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു കാലം മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കുറേ പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഹലീമ ബീവി എന്ന ഒരു മഹദിയാണ്. 1918 തിരുവല്ലയിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വനിതാ പ്രസ്ഥാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയ, നിർണായകമായ ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തിയ ഹലീമ ബീവിയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തക. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഭിരമിക്കുകയോ അഭിമാനിക്കുകയോ ആനന്ദം കൊള്ളുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ വളരെ സക്രിയമായ, വളരെ ശക്തമായ പെണ്ണിടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ഇടപെടലുകളെ കൃത്യമായി ബോധപൂർവമായി തേച്ചു മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനപരമായ, പരിഷ്കരണപരമായ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ. ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡ്രൈ ആയി തോന്നാം, പക്ഷേ പഴയതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെക്കുറിച്ചും ഹലീമ ബീവിയെക്കുറിച്ചും പറയാതെ പുതിയ കാലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ഒരു സംസ്ഥാപനം നടത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പത്രം നടത്തിയ സ്ത്രീയായിരുന്നു ഹലീമ ബീവി. അതിനു മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. 18 വയസ്സിൽ അവർ പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. മുസ്ലിം വനിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അവർ ആരംഭിച്ചു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏതാണ് കാലമെന്ന്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വനിതകൾ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക, തൊഴിൽ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ കടന്നു വന്നൊരു സമയത്ത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്തു നിന്ന് വലിയൊരു സാമ്പ്രദായികമായ കെട്ടുപാടുകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ധീരമായിട്ടുള്ളൊരു കാൽവെപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു ഹലീമ ബീവി ചെയ്തത്. 18-ാം വയസ്സിൽ അവർ ആരംഭിച്ച മുസ്ലിം വനിത എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം, അതിൻ്റെ അച്ചടിയും അതിൻ്റെ പത്രാധിപ സ്ഥാപനവും എല്ലാം അവർ തന്നെയായിരുന്നു നിലയുറപ്പിച്ചത്. ഓൾ ഇൻ ഓൾ. പിന്നീടും അവർ ആ വഴിയിൽ 1-2 പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു അത്. മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി മതപൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ജീർണതകൾക്കകത്തു നിന്ന് അതിനെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവർ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ, വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ, സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്തി പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഉജ്ജ്വലരായ വനിതാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അവർക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മളൊന്നും അല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാനിവിടെ പരാമർശിച്ചത്. പിന്നീട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധന വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. ആ മൂല്യബോധത്തിന്
എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അത് പിന്നീട് ഏത് തലത്തിലേക്കാണ് വഴിമാറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതും വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠനം നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നൂറായിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ, മിടുക്കികളായ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും തൊഴിൽ രംഗത്തും എഴുത്തിൻ്റെ രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തുമെല്ലാം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം വീറോടുകൂടി പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതിൽ വലിയൊരളവോളം നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിഷ്കരണത്തിനും നവോത്ഥാനത്തിനും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഉണർവിനെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇതൊരു സൂചനയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. നിങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. മൂല്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തത്തെ കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് മൂല്യമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതൊരു വ്യവസ്ഥയിലും ഒരു മൂല്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൂല്യമില്ലാത്തൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല. പക്ഷെ ആ മൂല്യത്തെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്താനുള്ള സംഗതികളും ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് നിലവിലുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഈ മൂല്യത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. ഈ മൂല്യത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശം, സമത്വം, തുല്യത, ധർമ്മം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ് മൂല്യസങ്കല്പം എന്നുള്ളത്. ഓരോ സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെയാണ് മൂല്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂല്യത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതെന്നുള്ള അറിയാൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഒരു പരസ്യം പ്രളയകാലത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പരസ്യം ചാനലിലൊക്കെ വന്നത്, ഓണത്തിന് ഇല ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കുടുംബം ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശന്ന് വരഞ്ഞൊരു കുട്ടി കയറി വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും ഇളയ അംഗം ആ കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർ ഇരിക്കുന്ന ട്യൂഷനിലയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു, കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു നല്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റാണല്ലേ? ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? വിശക്കുന്നവനെ പരിഗണിക്കണം, നമ്മൾക്കൊപ്പം ഇരുത്തണം, തുല്യതയുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ മൂല്യത്തെ ആരാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവിടെ അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂല്യത്തെ അവരെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൂല്യം എന്നുള്ളത് ഇന്നൊരു വിൽപ്പന ചരക്കാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും പുരോഹിത മതസംഘടനകളുടെയും വ്യാജമായ ആൾദൈവങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെയും ഏറ്റവും നല്ല വിൽക്കാൻ വെച്ച ഉരുപ്പടിയാണ് മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇടപെടലുകളും അദൃശ്യരായി കിടന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ, സ്ത്രീവർഗത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ, വീടിനകത്ത് ചോറും കറിയും വെച്ച് വിളമ്പുകയും പുരുഷനെയും കുട്ടികളെയും പരിചരിക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു കിടക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ പുറം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും അവരെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ലോകത്തുടനീളം ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയവും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയും തന്നെയായിരുന്നു വലിയ ഘടകമായിട്ട് വർത്തിച്ചത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഫെമിനിസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആണായും പെണ്ണായും ഒരാൾ ഫെമിനിസ്റ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും. പക്ഷെ ആ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് നല്ലൊരു കച്ചവട മൂല്യമുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഇപ്പോൾ നിലവിലൊരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടി പറയാതെ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പല സമൂഹങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം സമ്പന്നനും ആഢ്യനും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലുള്ളവരും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും താഴേക്കിടയിലുള്ളവൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വത്ത് വസ്തുവകകളും ജീവനും ഒരു ദയവുമില്ലാതെ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ലോകത്തുടനീളം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ, രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു തീവ്ര വലതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ, ഭരണകൂടങ്ങൾ എല്ലാതരം മൂല്യത്തെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും സമത്വത്തെയും തുല്യതയെയും എല്ലാം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അവർ ഭീമാകാരമായൊരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് കൂട്ടായ്മയാണ്, കളക്റ്റീവ്നെസ്, പ്രതിരോധത്തെ. കൂട്ടായി ചേർന്നിട്ടുള്ള, മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയിൽ കൂട്ടായി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രതിരോധത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവർ പലതരത്തിലുള്ള വിഭജന യുക്തികളാണ് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഈ വിഭജന യുക്തി തീവ്രമായി പ്രയോഗിച്ചത് മതങ്ങളായിരുന്നു. മതങ്ങൾ ആളുകളെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഇത് തീർത്തും കേവലമായ ഒരു ആരോപണമല്ല ഇത്, മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എപ്പോഴും പുരോഹിത മതങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരത്തിനും താല്പര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയെ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിചരിച്ചു പോരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ വർഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ പറയുന്ന മതപൗരോഹിത്യവും ഒത്തുചേർന്നിട്ട് കൈകോർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർ മതത്തെക്കുറിച്ചും യാഥാസ്ഥിതികത്തെക്കുറിച്ചും പച്ചയായി തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ അവർക്ക് കപടമായൊരു പുരോഗമനത്തിൻ്റെ മുഖം വെക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്ന നുണകളാണ്. പൗരോഹിത്യ നുണകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വർഗം അവരുടെ അധികാര വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അത് ഇന്ത്യയിലായാലും സൗദി അറേബ്യയിലായാലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും ഇസ്രായേലിലായാലും US-ലായാലും നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു മതരഹിത ഭരണകൂടമാണെന്ന്. അല്ല, തീർത്തും മതാധിഷ്ഠിത ഭരണകൂടങ്ങളാണ്. ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും കൈകോർത്തിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടായിരുന്നു. ഈ പുരോഹിത വർഗവും രാഷ്ട്രീയ വർഗവും എപ്പോഴും ഐക്യപ്പെടുന്നതും വളരെ ശക്തമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് സ്ത്രീവിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീവിരുദ്ധതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ഭേദങ്ങളില്ല, അത് ഒറ്റ കൈയാണ്, ഒരു ഐക്യ മുന്നണിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും മതപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായൊരു ഉദാഹരണം ഞാനൊരു സംഭവത്തിലൂടെ പറയാം. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ബ്രസീലിലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ബ്രസീലിൽ ജെയർ ബൊൽസനേരോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു. അയാളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അത്യധികം സ്ത്രീവിരുദ്ധനായിരുന്നു. അയാളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സെനറ്ററോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു വനിതയോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും തോന്നില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ ഒരു ആഴം. പിന്നെ പറഞ്ഞത്, സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യേണ്ടവരല്ല. ബ്രസീലിലാണ് ജയർ ബൊൽസനേരോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി, വലതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ട്രംപ് എന്നാണ്. അതായത് ട്രംപിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ്. ബ്രസീൽ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യമാണ്. അവിടുത്തെ ട്രംപാണ് ജെയർ ബൊൽസനേരോ. ഈ ബൊൽസനേരോയെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബ്രസീലുകാർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലോകം ജനാധിപത്യപരമായി വികസിക്കുകയാണ്,
മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ നവജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകാവസ്ഥയിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ തലപ്പത്തേക്കും അത്യധികം സ്ത്രീവിരുദ്ധരായ, അത്യധികം മനുഷ്യവിരുദ്ധത കൈയാളുന്ന ഈ ആളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പം നമ്മളത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോൾസനേറോക്കെതിരെ അവിടെയുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വനിതാ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ബ്രസീലിൻ്റെ തെരുവിലിറങ്ങി. 20 ലക്ഷത്തോളം വനിതകൾ പങ്കെടുത്ത കൂറ്റൻ റാലി, ബ്രസീലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വനിതകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ കൂറ്റൻ റാലി നടന്നു. ഈ റാലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ വാർത്തയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രസീലുകാർ തന്നെ ഒരു വേള വിശ്വസിച്ചു ജെയർ ബോൾസനേറോ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന്. പക്ഷേ അതെല്ലാം മറികടന്ന് ഇയാൾ പുഷ്പം പോലെ ജയിച്ചു കയറി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു വിഭജന യുക്തി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കളക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ, കൂട്ടായ പ്രതിരോധത്തെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു വിഭജന യുക്തി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ പുരോഗമന ആശയക്കാരായ, ജനാധിപത്യത്തോട് കൂറുള്ള ഈ വനിതകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വീടകങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗക്കാരുടെ വോട്ട് ഇയാളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ നടന്നത്? ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അതേ അടവ് തന്നെ. സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്, വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പുരോഗമന ആശയക്കാരായ, സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനൊപ്പം തുല്യത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്നും ശബരിമലയിൽ കയറുമെന്നും ഉള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ച അവിടെ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടു. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടമ്മമാരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ പൊളിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വലിയൊരു കളക്റ്റീവ്നെസ് ഈ പുരോഗമനത്തിനെതിരായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ഇതാണ് വിഭജന യുക്തി. കേരളം അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നു. കേരളം അതിൻ്റെ മതേതര, ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന മതേതര മുഖത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തെ കേരളം അതിജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. വോട്ട് ബാങ്കാണ് രാഷ്ട്രീയം. ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചു കയറുക എന്നുള്ളതാണ് തൽപര കക്ഷികളുടെ രാഷ്ട്രീയം. അതേതായാലും കാര്യമായി ഏശിയില്ല. ഇതൊന്ന്. മറ്റൊന്ന്, ഈ വിഭജന യുക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മുത്തലാഖ് വിഷയം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി എഴുതി. ഇവിടെയും ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ രംഗത്ത് വരും. അവരതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരേണ്ടതും തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടതും ആരുടെ ആവശ്യമാണ്? ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അവർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിയതിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളിത് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തഴമ്പും ചൊറിഞ്ഞ് തടവിരിക്കുന്നതിന് പകരം നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. തല നല്ലപോലെ പുകയ്ക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വളരെ സങ്കീർണമായൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ലളിത യുക്തികളിലൂടെ ഇനി ഒന്നും കണ്ടെത്താനും ചിന്തിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും കഴിയില്ല. നമ്മൾ സംശയാലുക്കളാകണം. പലയിടത്തും വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് നമ്മൾ പലതിനെയും കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഹൈദരാബാദിൽ വനിതാ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ പ്രതികളെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നു. ആൾക്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ
കേരളീയ ജനത്തെ അടക്കം വലിയ തോതിൽ പുകഴ്ത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പ്രതികൾ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നവരെ അവർ ആരോപിതരാണ് അല്ലേ? ഏതൊരു കുറ്റം ചെയ്തയാൾ പോലും കുറ്റം തെളിയുന്നത് ഒരു ആരോപിതരാണ്, അവർ പ്രതികളല്ല. നമ്മൾ പത്രക്കാരടക്കം സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കുറ്റാരോപിതർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 4 പേരുടെ പേരിലുള്ള കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പ്രമുഖ അഭിഭാഷക ഉന്നയിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ 4 പേരും അല്ല കുറ്റം ചെയ്തതെങ്കിലോ? അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പുറത്ത് വിലസുന്നുണ്ട്. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു, നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതിലൂടെയും പഴുതുകളിലൂടെയും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവർ കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് ഇതേ ക്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ രൂപത്തിൽ അവരിത് ആവർത്തിക്കും. മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സംഭവം നൽകുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിലിനി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്നവരെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊല്ലുകയോ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയോ ചെയ്താൽ അതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ തല്ലിക്കൊല ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇല്ല. മനുഷ്യനെ പച്ചക്ക് പെരുവഴിയിലിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വാർത്തയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മളുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ക്രിമിനലുകളോട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, ഒരു സമീപനം, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന വിധത്തിൽ ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ വെടിവെപ്പും ഈ കൊല്ലും. ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നാളെ ഒരാളെ ആർക്കും പോലീസിന് മാവോയിസ്റ്റാക്കാം, തീവ്രവാദിയാക്കാം, എന്നിട്ട് അവരെ കണ്ട മാത്രയിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാം, ആൾക്കൂട്ടം കൈയടിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഈ മതേതര രാജ്യത്ത് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നേടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥ ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭജന യുക്തി അത്യപകടകരമാം വിധം ഇവിടെ കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് മതപുരോഹിതന്മാരും മതസംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഭരണകൂടങ്ങളും എന്തിന് മതേതരെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പല ആളുകളും പോലും ഒന്നിച്ച് കൈകോർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇവിടെ മുതലാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണിനെ ഇവിടെ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ പെണ്ണ് എങ്ങനെയാണ്, ഈ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടത്? ഇതിവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പുലർന്നു പോരുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യക്ഷ സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നതിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പച്ചയ്ക്ക് സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറയുന്നതിൽ നേരത്തെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പച്ചയായിട്ട് വംശീയതയും ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ഇതിലൊരു മുഖ്യ പങ്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരേ സമയം വളരെ നിർമ്മാണാത്മകമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഹാരാത്മകമായും രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് അതിന്. എങ്ങനെയാണത്? ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ട്രംപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെയർ ബോൾസനാരോ ജയിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അവരാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുപോലെ റഷ്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ വളരെ വിവാദമായി ഇപ്പോഴും അത് കെട്ടടങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓരോ ഭരണകൂടത്തെയും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ഓരോ ഭരണകൂടത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഈ നവ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന്. ഒരു ജനാധിപത്യ കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇതിനൊക്കെ വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പോലും അപ്പുറത്ത് വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ. ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, നമ്മളുടെ പ്രൈവസിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും
നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലാണ്. നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിലും അടുക്കളയിലാണെങ്കിലും വീടിനകത്താണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലാണ്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെ ഇരുന്നും നിയന്ത്രിക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്. ബ്ലൂടൂത്തും ഇൻ്റർനെറ്റും GPS ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മളുടെ ട്രാക്ക് അതവർ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം, ഒരു അതിഭീകരമായൊരു കാലം. ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയായാലും മതഘടനയായാലും മതസമൂഹങ്ങളായാലും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വ്യവസ്ഥയായാലും ഈ പറയുന്ന നവസാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥയായാലും ഒക്കെ തന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും? പറയൂ, ആണിനാണോ പെണ്ണിനാണോ? പെണ്ണിനാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും മാരകമായിട്ട് ആക്രമിച്ചത് സ്ത്രീയെയാണ്. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരത്തി പറയാനുള്ള സമയമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ജാതീയത നമ്മളുടെ സ്വത്വത്തെയും അഭിമാനത്തെയും നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതെന്ന്. ജാതി വ്യവസ്ഥ, മതഘടന എന്താണ്? വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് പെണ്ണിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മതഘടനയും അതിഭീകരമായി എല്ലാ കാലത്തും ആക്രമിച്ചത് പെണ്ണിനെയാണ്. ജനാധിപത്യമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പല സംവിധാനത്തിനകത്തും സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആക്രമണം ഏറ്റിട്ടുള്ളത്. മതേതരമായൊരു ഭരണഘടനയായിട്ടുള്ള മതേതരമെന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോലും ഹിലരി ക്ലിൻ്റൺ എന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പെണ്ണാണെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് US പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് അവരെത്താതെ പോയത്. അപ്പം മതേതര രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ ആഴം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും പറ്റുന്ന ഒരു വീഴ്ച. ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടൂളാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആശയം. കാരണം ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീ വിമോചക പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തിത്വം, എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള തുല്യ പങ്കാളിത്തം, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിസുന്ദരമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തത്തിന് അറിയാം. ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ അതാണ്. സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റാണ് ഏത് വേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വൈവിധ്യത്തെ ആണ് ഇവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സുകൾ ഇട്ട് തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇപ്പം മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് റിമോട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ കാണുമ്പോൾ തോന്നും അടുത്തതിലേക്ക് മാറണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്ഥിരതയില്ല. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ അസ്ഥിരത. നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ചോയ്സുകൾ കൂടുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പാട്ട് വേറെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നും. വേറെ ഒന്ന്, പിന്നെ നമ്മൾ പല സൈറ്റുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കൂടുതൽ നല്ല സൈറ്റ് അതാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു അസ്ഥിരത കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റിസം കൃത്യമായിട്ട് പെണ്ണിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിജീവനം സാധ്യമാകുക എന്നുള്ളത്. ഈ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കൂടി കൈകോർത്ത് സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വത്തിന് നേരെ കൃത്യമായ ആക്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിജീവനം സാധ്യമാകുക? അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വ്യാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടലുണ്ടാകും. അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യവസ്ഥയുടെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടുനാറുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കെട്ടിനാറിയൊരു വ്യവസ്ഥ പൊട്ടിയൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നിർണായകമായ ശക്തികളായിട്ട് മാറുന്നത് ആരാണ്? യൂത്താണ്. അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മുന്നണി പോരാളികളായിട്ട് മാറുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട പലതും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പെൺകുട്ടികളാണ് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഒരു ലോകസുന്ദരിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, മാറ്റം ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക്
സ്ത്രീകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥ, ജനാധിപത്യ ബോധം ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, എത്ര പോരായ്മകളുണ്ടായാലും ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വശമാണിത്. നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നു. പല അനുഭവങ്ങളും ഇതുവരെ എവിടെയും ഒരു വേദിയിലും പറയാൻ കഴിയാത്ത പല അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണാത്മകമായ വശമാണിത്. പലരും അറിയുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ റേപ്പ്, ഞാൻ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണ്. ദിവസവും ഞാൻ മിനിമം ഒരു റേപ്പ് വാർത്തയെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് UP, ഹരിയാന, ബീഹാർ, ഒഡീഷ, ഡൽഹി, കൂടുതലും UPയിൽ നിന്നാണ്. UPയിൽ നടക്കുന്ന റേപ്പിൻ്റെ വൈവിധ്യം നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. അത്രയധികം ബ്രൂട്ടലാണ്. ഓരോ റേപ്പിനും വിഭിന്ന സ്വഭാവം. ഇതിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അച്ഛനും അമ്മക്കും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട്, ഈ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ, അവിടെയൊന്നും ജനവാസം പോലില്ലാത്ത കുറേയധികം നിലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് കത്തിക്കുന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടായി. അതായത് പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ക്രിമിനലുകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ സുന്ദരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ. ഒരു യുവതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിങ്ങനെ റേപ്പ് ഭീഷണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായിട്ട് വരൂ, എന്നിട്ട് പരാതി എടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ക്രിമിനലുകളാണ് ഈ പറയുന്ന പോലീസ് വ്യവസ്ഥക്കകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, വാർത്തയാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം ആളുകളത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, വധശിക്ഷ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, സൗമ്യ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിർഭയ സംഭവം ഉണ്ടായ സമയത്ത്, കട്ടുവ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ രൂപത്തിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല, അതിനകത്തുള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം, എൻ്റെ സമയം തീരാറി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ തവണ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇനി അടുത്ത തവണ സമാനമായ സംഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടാതെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നിർഭയ പോലുള്ളൊരു സംഭവം ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഇത് അന്ന് ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചതല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് അതിനേക്കാളും തീവ്രത കൂടിയൊരു സാധനമാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ഇതൊരു തരം ലഹരിയാണ്. ഈ ലഹരി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഇവിടുത്തെ മീഡിയക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല പങ്കുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എരിവും പുളിയും വെച്ച് ഇത്തരം വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട്. പലതരം റേപ്പ് വാർത്തകളും തിരഞ്ഞതിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. ഈ ആസ്വാദനം വല്ലാത്തൊരു അപകടമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പ് ദൂരദർശനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചാനലിലോ വാർത്ത വരുമ്പോൾ അതിൽ BGM ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല, പ്ലെയിനായിട്ട് വാർത്ത വായിച്ചു പോകാറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് BGM, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ വാർത്ത കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം വാർത്ത എന്താവുകയാണ്? അത് അറിയേണ്ട ഒരു സാധനത്തിൽ വരും, ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറുക. അപ്പോൾ വാർത്തകൾ പോലും ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണ്. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു അതിസങ്കീർണമായൊരു വ്യവസ്ഥ കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് കടന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു, അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ആ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോവുള്ളൂ. വളരെ വിശദമായി അനുഭവങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനായിരുന്നു അത്. ഇതിനോട് കൂടിച്ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്.
റെജീന പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആഗ്രഹം നമ്മളതല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ, ആ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കും പിന്നെ റിലീജിയസ് ഫാക്ഷൻസിനും പിന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭാഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭാഷയിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു പേരുണ്ടാക്കും, പിന്നെ അതിനെ ഒരു കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വി ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ടു ഇറ്റ്. വി ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ടു ദിസ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. എവിടെയാണ് ഈ റെജീന പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെയധികം സങ്കീർണമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറീസിലോ ചീത്ത നല്ലത് എന്ന രീതിയിലോ കാണാൻ പറ്റൂല. സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വളരെയധികം സങ്കീർണമായ സംഗതിയെ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പിന്നെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നതും വിമോചിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതും പുരുഷൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ മക്കനെ ഇടുന്നതും പിന്നെ ബുർക്ക ഇടുന്നതൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നെയ്ക്കഡാക്കുന്നതും സ്ത്രീ ശരീരമാണ് അതിലെ വിഷയം. സ്ത്രീ ശരീരം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു വസ്തു. സ്ത്രീ ശരീരമാണ് എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായി മാറി, നമ്മുടെ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ രീതിയിലല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾക്കൊരു സ്വത്വമില്ലാതെ മാറുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫാക്ടറി മെയ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും ഇതിൽ കോർപ്പറേറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റെജീന പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിൽപ്പന ചരക്കാവുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും കൂടിയാണ്. ബുർക്കയും വെക്കണം, സ്വിം സൂട്ടും വെക്കണം. ഇതിന് രണ്ടിനും സ്ത്രീ ശരീരമാണ് ടാർഗറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ബിനീത്ത്. റെജീന പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ പിന്നെ ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നതും ട്രംപ് വന്നതും ഒക്കെ അമേരിക്കക്കാരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ട്രംപ് വന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ദർ ഈസ് ദിസ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഫോംഡ്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഗതി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഈ ട്രംപിന് വരാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് 2019 നമ്മൾ വേറൊരു ആളെ നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും. ബിക്കോസ് വി നീഡഡ് ഇറ്റ് ഓർ വി തോട്ട് വി നീഡഡ് ഇറ്റ് ഓർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അപ്പം മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ are under the impression that we need these people, we need such a system. ഈ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം കരുതലോടെ നമ്മളെ തന്നെ ആദ്യം എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതൊന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹം മാറ്റണം. ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വന്തം ആഗ്രഹമാണോ അല്ലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് യുവർ ഡിസയർ ഇസ് ദിസ്, സോ വി വിൽ നീഡ് ഇറ്റ്. സംബഡി ടെൽസ് യു ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡിസയർ. പണ്ട്
മുതലാളിമാർ പണിയാളുകളോട് പറഞ്ഞത്, വർക്കേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതാണ്, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ സാധിച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ആവശ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ ബുർക്ക ഇടിപ്പിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം സൂട്ട് ഇടിപ്പിക്കലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സംവിധാനത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്, നല്ലവണ്ണം ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യണം. അറ്റൻഡ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ദേ സ്പീക്ക്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ വേറെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ NRIs എന്ന പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്. അവരെ കൂടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് സംവദിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ രജീനത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രജീനത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ വളരെ ജൂനിയറാണ്. ഫീൽഡിൽ ഒരു 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്നെ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം പെൺകുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ അത്രമേൽ സന്തോഷവുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് പറയണമെന്നില്ല. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് 1-2 അനുഭവങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഞാൻ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു +2 കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ജേർണലിസം പഠിക്കണം, ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പലതവണ നിർബന്ധം പിടിച്ചു, കരഞ്ഞു നോക്കി, പറഞ്ഞു നോക്കി, പക്ഷെ വിട്ടില്ല. +2 കഴിഞ്ഞ് എൻജിനീയറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത്. +2 കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പറയുന്നു. എൻട്രൻസിൻ്റെ സ്കൂളിൽ കയറുന്നു, എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ കയറുന്നു. എക്സാം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടു. വീട്ടിൽ നിന്നും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സാം പോയി എഴുതി. പിറ്റേ ദിവസത്തെ എക്സാം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ വീട്ടിലറിയില്ല. നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല, എഴുതിയത് തന്നെ പാസ്സായതുമില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പാസ്സാവാത്തതാണ്, എനിക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിയേ ഉള്ളൂ എന്നവർ കരുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്കിൽ പിന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് പോളിടെക്നിക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. 3 വർഷം പോളിടെക്നിക്ക് പഠിക്കുക, PG ഡിപ്ലോമ. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി എഴുതി എൻജിനീയറിങ്ങിന് പ്രവേശനം നേടുക. വീട്ടുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയ ആണ്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിന് നിർബന്ധിതമായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 2-ാം വർഷം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും പറ്റുന്ന പണിയല്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ 2 സബ്ജക്റ്റിനാണ് പാസ്സായത്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം ആ കോളേജിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കം സകലമാന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും മനസ്സിലായി. പാരൻസ് മീറ്റിന് വിളിക്കുമ്പം അമ്മ വരും, മോള് പഠിക്കില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല എന്നവർ പറയും. ഞാനപ്പം അമ്മയോട് പറയും എനിക്കിതറിയില്ല, എനിക്കിത് പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു 1.5 വർഷം പോളിടെക്നിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല, ക്ലാസ്സിൽ പോയി. നമ്മളെ കളിയാക്കി പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട, ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓ ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പണ്ട് മാമുക്കോയ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നോടത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, കോഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സജഷൻ, എങ്കിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കാം. അപ്പം 3 വർഷം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് MBAക്ക് പോവാം. MBA ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സേഫാണ്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, നല്ല സാലറി ഉണ്ടാവും, വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല നിലവാരമുണ്ടാകും. ഇതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. അന്ന് പോളിടെക്നിക് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണല്ലോ, ഒരു 19 വയസ്സായി. ഒരു വിധത്തിലും ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ബോധവും ബുദ്ധിയും എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. പഠിച്ചത് BBA ആണ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ MBAക്ക് പോകേണ്ട ആളുകൾക്ക് ക്യാറ്റും മാറ്റും ഒക്കെ എഴുതിയോ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയാലേ MBAക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ, അതൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് MBAക്ക് പോയാൽ ഞാൻ എന്താകും എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ എന്താണ് പഠിച്ചോ എന്നായി. അതായത് ഒരു 4 വർഷം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതൊരിക്കലും ഞാൻ വലിയൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകുമെന്നുള്ളൊരു വിചാരമുള്ളത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. അന്ന് ആ ഫീൽഡിനോട് എനിക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലറിയാതെ, ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നതൊക്കെ, വീട്ടിലറിയാതെ ഞാൻ ജേർണലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മറ്റു കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാൻ. ഒരു വിധത്തിലും സഹകരിക്കില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ ജേർണലിസത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. PG ഡിപ്ലോമ കൊച്ചിയിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കുണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോഴും പറയുമ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വരും. ഞാൻ ജേർണലിസത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അമ്മയും ചേട്ടനും മാത്രമാണുള്ളത്. അമ്മയൊക്കെ വിളിക്കാതെ, ഫോണിൽ പോലും വിളിക്കാതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സമയത്തൊന്നും ഫീസ് തരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തി വന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോട്ടെ എന്നോർത്തിട്ട് ഫീസ് തരാതെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം മാസം, അമ്മ വിദേശത്താണ് അന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം മാസം ഒരു എമൗണ്ട് അയച്ചു തരും. കൊച്ചിയിലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാനും അവിടെ ജീവിക്കാനും അതിനേക്കാൾ ചിലവുകൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടാമതൊന്നുകൂടെ അമ്മ എനിക്കൊരു 1000 രൂപ കൂടെ വേണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതമാണ്, അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് അത്രയും വഴക്കിട്ട് നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് അവർ കരുതും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ട്യൂഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ പോകും. കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ പോകും. അന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള പൈസ പോലും, ഒരു 7 രൂപ പോലും എടുക്കാൻ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോവാറില്ല. കാരണം അമ്മ വിദേശത്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പം നാട്ടിലാരുമില്ല. അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവാറേ ഇല്ല, അവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അക്കാദമിയുടെ മുറ്റത്ത് കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരിക്കും. കാരണം 7 മണിക്കാണ് ഈ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പോകേണ്ടത്. അവിടെ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം 7 മണി വരെ ഇരിക്കണം. 5 മണി 5:30 വരെ അക്കാദമിയുടെ പരിസരത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടുന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ അക്കാദമിയുടെയും ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന വീടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിരിക്കും. കയ്യിലൊരു കുപ്പി പച്ചവെള്ളം ഉണ്ടാവും. ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് 7 മണി വരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നടക്കുന്നു, പോയി ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു. ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് 8-8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് നടക്കണം. തിരിച്ചൊരു 3 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ. അവിടെ വരെ നടന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പച്ചരി ചോറ്, തൈര് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. ഉച്ചയ്ക്കും ഇത് തന്നെയാണ്. രാവിലെ മിക്കവാറും ബ്രെഡോ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. അന്നത്തെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല.
അത്രയ്ക്കും മെലിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ആവാത്ത വിധമാണ് ഞാനുള്ളത്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച കൂട്ടുകാരൊക്കെ PR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ പബ്ലിക് റിലേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ വലിയ ഹാഷ് ബുഷായിട്ട് വരുമ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് എനിക്ക് ഈ വസ്ത്രങ്ങളോടും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിനോടുമൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇഷ്ടവുമാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും നടക്കാനുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കയ്യിലപ്പോൾ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് MBAക്കോ വല്ലതും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും. എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയാകും, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നിരന്തരം കോളേജിൽ നിന്ന് അക്കാദമി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയും, എൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെ എനിക്ക് ചേരാത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് മുഴുവൻ, കാരണം മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയായിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇടുമ്പോഴൊന്നും എനിക്കൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല, ഒരു തരത്തിലും ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല. ഒപ്പമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ബോഡി ഷെയ്മിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എനിക്ക് ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ധൈര്യമോ അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കതൊക്കെ വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിരന്തരം ഞാൻ ഇതാണ് കേൾക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിരന്തരം ഇതാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല. നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടാനില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ആളുകൾ ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കൊള്ളില്ലാത്ത ആളാണോ, ഞാനിതൊന്നും ഡിസേർവ് ചെയ്യാത്തൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണോ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന്. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാനിങ്ങനെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നു. അവിടുന്ന് എണീറ്റ് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ആണ് ആളുകൾ തുണിയൊക്കെ കഴുകി വിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേരൊക്കെ തുണി കഴുകി വിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോവാം, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറ്റബോധമോ സങ്കടമോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നതൊരു സത്യമാണ്. കയറി ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്, അവിടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ്, ആരുടെയോ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആരോ കഴുകി വിരിച്ചതാണ്. ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും, ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ഒരു ടോപ്പും കറുപ്പിൽ വെള്ള പുള്ളികളുള്ള ഒരു പാൻറ്റും, ഏതാണ്ട് എൻ്റെ കണക്കിൽ കിട്ടിയത് അതാണ്. അത് ഞാനൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് കള്ളം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നു. രാത്രി ഒരു 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണമല്ലോ മോഷണം നടത്താൻ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്നു, എൻ്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുറ്റബോധം കൊണ്ട് തകർന്നു പോവാം. ഞാനിത് ചെയ്തല്ലോ എന്നോർത്തുള്ള കുറ്റബോധം. വെളുപ്പിനെ വരെ ഇരുന്ന് അതും കൈ പിടിച്ച് ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പിനെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. അതങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ നാട്ടിലുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകും. കോട്ടയത്താണ് വീട്, കോട്ടയത്തെ വീട്ടിൽ പോകും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ആവും. ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു 7-7:30 ആകുമ്പോഴാണ് ഇത്ര യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ബസ്സൊക്കെ ലേറ്റായിരുന്നു, അങ്ങനെ ലേറ്റായി ചെന്നപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചൂടാവുകയാണ്, വഴക്ക് പറയാണ്. ഇത്ര ലേറ്റായാണോ വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നത് എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. പെൺകുട്ടികൾ ഇത്ര ലേറ്റായാണോ വീട്ടിൽ കയറേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അന്ന് എത്രത്തോളം പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. കാരണം ഞാൻ വേറെ എവിടെയും പോയതല്ല, എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ വെബിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ജോലി അവിടെയാണ്. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു.
കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം വിഷ്വൽ ജേർണലിസത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജയ് ഹിന്ദിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി, അവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വർഷം 1.5 വർഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തതിൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസം കൃത്യമായ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയതിലും ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിലും അഭിമാനിക്കുന്ന സമയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ ജോലി രാജിവെച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 3 മാസത്തെ സാലറി പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കെന്നല്ല, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും. നമ്മൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രിവിലേജോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു നുണയാണ്, അങ്ങേയറ്റം നുണയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം പല വാർത്തകളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോവാറുണ്ട്, പല വാർത്തകളും ഓൺ എയറിലിരുന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. KSRTCയിലെ ശമ്പളം മുടങ്ങി, ദുരിതമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് എന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാനുള്ള സ്പേസ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ്. അന്ന് നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം എന്ന് ചോദിച്ച എൻ്റെ ബ്രദർ ഇന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രിവിലേജിനെ കുറിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഈ ജോലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്നവരാണ്, എല്ലാ നടന്മാരെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്, ആരാധിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ടാകും. റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടി അറിയാം. എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ട്രോളുകൾ, നിരന്തരം വരുന്ന ട്രോളുകൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്, ചിരിക്കാറുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. ചിലത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എന്ത് ശോകമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ റീമ കല്ലിങ്കൽ ഒരു തവണ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, പണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് മീൻ വറുത്തത് തരാതിരുന്നതാണ് എന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്കിയത് എന്നൊരു തവണ പറയുണ്ടായി. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, മീൻ വറുത്ത് കിട്ടാത്തതാണോ ഫെമിനിസം? അതായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച അർത്ഥം. എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, കുറച്ച് മുമ്പ് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വേറെ ആരൊക്കെയോ ആകുന്നു. നീ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി, നീ ഇത് ചെയ്താൽ മതി, നീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതും നമ്മളോട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴാണ്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും ഈ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ജോലി ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഈ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സേഫ് ഒന്നുമല്ല, അവിടെ അത്ര സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. അതെ, നമ്മൾ അവരോട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു, അതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു, ആ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. അങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷനുള്ളിൽ, ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മതി, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. ഇതാണ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക. റിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ട്രോളുമ്പോഴും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓരോ മിനിറ്റും എടുത്തു നോക്കുമ്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്ത ഉള്ള ആളുകൾ പോലും ഇത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഒരേപോലെ അല്ല നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതൊരു സത്യമല്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ പോകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്, പോകരുതെന്നോ അത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജോലി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നോ മാതാപിതാക്കളെ നിഷേധിക്കണമെന്നോ എന്നൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നോ, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നോ ആ ഇടത്തെ, ആ അവസ്ഥയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുക, ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, അതിലേക്ക് മാറുക, ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ലോകത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു, വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു, നിരന്തരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും വാർത്തകളും ഒക്കെ അതുതന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ഈ ലോകം മാറ്റാനൊന്നും കഴിയില്ല. അത് സത്യമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതിക്കും, ഞാനും സമ്മതിക്കും. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇതല്ല ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു, എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നു എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുക. നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കണമെന്നോ വഴക്കുണ്ടാക്കി നിൽക്കണമെന്നോ എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടത്ത് എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് എന്നൊരു വിചാരമുണ്ടോ? എനിക്ക് ആ വിചാരമില്ല. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് അതാണ്. മറ്റുള്ളവരെന്തുമായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നമ്മൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറയാതിരിക്കുക. വേറൊരാൾക്ക് വേദനിക്കുന്ന വിധം, വേറൊരാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം നമ്മൾ താണു പോവാതിരിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയി തോന്നി. ചില സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കണ്ണ് നനയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നയുടെ വിഷമതകളൊക്കെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. ഇപ്പോൾ അവൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇടം, അതാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അന്ന പറഞ്ഞ കഥയിൽ നിന്ന്, അവളുടെ അനുഭവ കഥയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ. വെർജീനിയ വുൾഫ് എന്നൊരു റൈറ്റർ ഉണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആ ഏഞ്ചലിനെ, ആ മാലാഖയെ എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്ന്. ആ മാലാഖ വന്ന് പറയൂ എന്നോട്, നീ സ്ത്രീയാണ്, നീ പിന്നെ അതിക്രമിച്ച് ഒന്നും എഴുതിക്കൂടാ, നീ ഒരു തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയാണോ സ്ത്രീകൾ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുന്ന ആ മാലാഖയെ കൊന്നിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുലസ്ത്രീകളാവാനാണ്. ഈ നെയിമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫെമിനിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഈ നെയിമിങ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ആദ്യം പിടിക്കുന്നത്. ഫെമിനിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് പല അലോസരമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുലസ്ത്രീകളാവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുലസ്ത്രീ, ഫെമിനിറ്റി എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാവരുത്. നമ്മൾ വേറൊരു പേരുണ്ടാക്കണം നമ്മൾക്ക് തന്നെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുണ്ടാക്കണം. എന്നാലേ ഈ ഫാക്ടറി മെയ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി നമ്മൾ മാറാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾക്ക് റെജീനയോടും അന്നയോടും ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 മണിയായല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 20 കൃത്യമായി അല്ലേ? വളരെ നല്ലത്. എത്രയായി? 1:10? 1:05. ഓക്കെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഒരു 15 മിനിറ്റ് ചോദ്യം ഇവർ രണ്ടുപേരോടും നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് വേണ്ട, അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി whoever wants to speak from the audience can speak. എൻ്റെ പേര് ആരതി എം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ BSc ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം
പല പീഡന കേസുകളിലും പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം നല്ല അഭിഭാഷകരാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത്? അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മളിപ്പം കോച്ചിങ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കണം, അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ബാധ്യതയുമില്ലേ? ഈ പ്രതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കൊല കൊമ്പത്തുള്ള അഭിഭാഷകർ വരുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോട് നമ്മൾ അവരോട് എന്താ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്? നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിലൊരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. വളരെ ചുരുക്കി പറയാം, ഇത് ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ കുഴപ്പമാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ്. അതൊരു കൃത്യമായ ആണധികാരമാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ. ഈ ആണധികാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയത് മതവ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. പെണ്ണെപ്പോഴും പുരുഷൻ്റെ അടിമയാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആണിൻ്റെ വാര്യലിൽ നിന്നാണെന്നോ, ആദിപാപത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരി ഹവ്വ ആണ് ആദമിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അവളെന്നും പാപകാരിണിയാണെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു അടിത്തറയുമില്ലാത്ത കഥകളിലൂടെയാണ് ഈ ആണധികാര വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ അന്ന ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് ഏറ്റവും സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറയുന്നത്. അത് അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്ത്രീക്കെതിരായി തിരിയുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ്? ഇപ്പം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിലായാലും ഏത് മതവിശ്വാസത്തിലായാലും അത്തരം അനാചാരങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ നേരിടുന്നു. ശരിക്കും ഇവർ ഈ കുലസ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മതത്തിനകത്തെയും കുലസ്ത്രീകൾ ഇവിടുത്തെ കുലപുരുഷന്മാരുടെ നാവാണ്. ഒരു ആണധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ വക്താക്കളാണ് അവർ. അല്ലാതെ അവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളവരല്ല. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടൊക്കെ വിമോചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഈ വിമോചനം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ തുറന്നു പറയും. അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലയിടത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പുരുഷൻ്റെ ആഖ്യാനമല്ല, പുരുഷൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്നതിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഇത് കുലപുരുഷന്മാരുടേതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ അടിത്തറയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, രാഷ്ട്രീയ നുണകളെക്കാൾ അപകടകരമാണ് പൗരോഹിത്യ നുണകൾ. വക്കീലന്മാർ ക്രിമിനലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണ്? അതും ഈ ആണധികാര വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇവിടെ ഏത് ക്രിമിനൽ ക്രൈം നടത്തിയാലും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വക്കീലുണ്ട് അല്ലേ ഹാജരാവാൻ? ഗോവിന്ദചാമിക്കും എല്ലാ പ്രതികൾക്കും വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വക്കീൽ. അയാളുടെ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് അയാളുടെ ജോലിയാണെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ ജോലിയാണ്. ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ആണധികാരമാണ്. അപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് അഴിച്ചു പണിയേണ്ട ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസും വക്കീലന്മാരും ജഡ്ജിമാരും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപജയം, ഈ അപജയത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീകളാണ് അതിന് മുൻനിരയിൽ വരുന്നത്. സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടപെടലും വിപ്ലവവും. ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തേടേണ്ടത്. ഒറ്റയടിക്കൊരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ, നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു ക്രിമിനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രമാദമായ കേസിൽ ഹാജരാവാതിരിക്കാനുള്ള സാക്ഷരത, നിയമസാക്ഷരത ഉള്ള അഭിഭാഷകർ ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാക്ഷരത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, മാറ്റം ഉണ്ടാകും. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Sorry. അതായത് ഇപ്പം മുന്നേ കോൺക്ലേവ് നടന്ന സമയത്ത് ജേർണലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള നേഹ ദീക്ഷിത് മാം വന്നപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കാണാറുണ്ടോയെന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യെസ് കാണാറുണ്ട്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞു ഓ സാഡ്,
അതായിരുന്നില്ല ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളത് കാണരുത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇന്നതുപോലെ വന്നപ്പം സാഗരിക ഘോസ് മാമും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടി വി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, കാണണ്ട. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ ജേർണലിസ്റ്റും പറയുന്നുണ്ട് മീഡിയയ്ക്ക് 2 തരം മുഖമുണ്ട്, ഒരു സംഹാര മുഖവും അതുപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മുഖവും. സോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു മീഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതിന് 2 മുഖമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചയ്ക്കും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾക്കുമുള്ള മാറ്റിക്കൂടെ? എന്തുകൊണ്ടത് സാധ്യമാകുന്നില്ല? എല്ലാ രീതിയിലും, അതായത് ട്രംപ് ജയിച്ചപ്പോഴും ബ്രസീലിലുള്ള അദ്ദേഹം ജയിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം മീഡിയക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതറിയാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് ഉടച്ചു തള്ളി ഒരു നല്ലൊരു ഇതിൽ സ്വാധീനമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തത്? ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. സാഗരിക ഘോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മീഡിയ TV കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മീഡിയ ഒക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോഡ്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷ്യമാണ് മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. മിക്ക മീഡിയകളും ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള NDTV ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മീഡിയ ഹൗസസും കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനോട് കൂടി ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധികാരികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മീഡിയയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് TV കാണരുത് എന്ന് സാഗരിക ഘോഷ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? അതായിരുന്നില്ലേ കാരണം? അതായിരിക്കണം. ബട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം ഈ ഒരു മേഖലയോട് ഭയങ്കര പാഷനായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്രമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയോ ഒരു അധികാരത്തെയോ ഭയക്കാതെ ഒരു മീഡിയ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ സാധ്യമാവുകയില്ലേ? അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കോർപ്പറേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എനിക്കറിയാം. പീപ്പിൾസ് മീഡിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേരായിരുന്നു അതിനുള്ളത്. അത് 2 മാസം മാത്രമാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചത്. പിന്നെ അതിലുള്ള എല്ലാ മീഡിയ പേഴ്സൺസിനെയും കോർപ്പറേറ്റ്സ് വാങ്ങി. ആൻഡ് മണി റൂൾസ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ദൈവം, ഒരു ജാതി, ഒരു മതം മനുഷ്യന്. അത് വളരെ ശരിയാണ്. പൈസയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മതം എന്നാണ്. കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഷ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു മാം. 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ അവസ്ഥ, അതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളും ഭിന്നമല്ല. ഏതൊരു മേഖലയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ജീർണമായൊരു മുഖം തുറന്നിടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അയുക്തി അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. വേറൊന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഭരണകൂടം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് 4ാം പില്ലറാണ്, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ 4ാം പില്ലറാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ 4ാം തൂണാണ്, ശക്തമായ 4ാം തൂണാണ് മീഡിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ജുഡീഷ്യറിയും മറ്റുള്ള വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെയും എങ്ങനെയാണോ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനോട് തോളോട് ചേർന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മീഡിയയും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഈ മീഡിയയ്ക്ക് കൃത്യമായ സ്വഭാവ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പ് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും പത്രം നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ വേറൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയും വേറൊരു ഭരണാധികാരിയും സ്വന്തത്തെ ട്രോളിയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ ഇത്ര ആസ്വദിച്ചൊരു വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, എന്താണ് ശങ്കറെ, എന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും വരയ്ക്കാനില്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാലോ. പിന്നീട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റിസത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കൈകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി, അന്നും ഭരണകൂടത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് 2000-ലും ഈ പുതിയ കാലത്തും എല്ലാം തന്നെയും മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന് മുട്ടിലിഴയുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെയോ അതിനേക്കാൾ ഏറെയോ പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിജീവനം വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സങ്കീർണ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കിട്ടാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിൻ്റ് മീഡിയ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻ്റ് മീഡിയക്ക് പരസ്യം കിട്ടാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പത്രം അച്ചടിക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര മീഡിയ, നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 4ാം പില്ലർ അതിനെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തന്നെ ബാധ്യതയായിരുന്നതിനാലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ശമ്പള വേതന വ്യവസ്ഥ കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്, വേജ് ബോർഡ് എന്ന പേരിൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ വേജ് ബോർഡ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മറ്റാരുടെയും പിണിയാളുകളല്ല എന്നും അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെ ആത്മാഭിമാനവും വരുമാനവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വേജ് ബോർഡുകൾ രൂപീകരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ വേജ് ബോർഡുകൾ പോലും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നടന്നു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണകൂടം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കയ്യിലെടുക്കുന്നതിന് പകരം മാധ്യമ മുതലാളിമാരെയാണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിലെടുക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കയ്യിലെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇതുള്ള വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ഒരു മുതലാളിയെ, പത്രമുടമയെ കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്രത്തെ മൊത്തം വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ആ പത്രമുടമയ്ക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പത്രമുടമയുടെ പോളിസി അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. പത്രമുടമയുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പോളിസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമവാക്യങ്ങളിൽ വല്ലാതെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളത്. പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ഇനി അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച വരുന്നത്. ഒരു 4-5 വർഷത്തേക്കും കൂടി ഓടാനുള്ള മൈലേജ് ഇന്ധനമേ അതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും മിക്കവാറും. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഓൺലൈൻ മീഡിയയാണ് പകരം. ഓക്കെ, ഞാൻ കൈമാറാം അന്നയ്ക്ക്. ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ നിലവിലുള്ളൊരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്യവും ഭയങ്കര തോതിൽ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 4-5 വർഷം ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആയ ദ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന, ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ദ ഗാർഡിയൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യണ്ട, ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ തന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ്. 4-5 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ വാർത്തകൾക്ക് താഴെ ഈ ആഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നമ്മൾ വാർത്ത പലതും എടുക്കുന്നത് പല ഇൻ്റർനാഷണൽ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്, ഓൺലൈനുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഇവർ നല്ലൊരു വാർത്തേൻ്റെ താഴെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വാർത്തകൾ നൽകും, പക്ഷേ പകരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരണം, സംഭാവന, പേയ്മെൻ്റ് അല്ല, സംഭാവന ഇനത്തിൽ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? ഗാർഡിയൻ, ദ ഗാർഡിയൻ. BBC പോലെ, അൽ ജസീറ പോലെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള റവന്യൂ ഉള്ള ഗാർഡിയനാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വായനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വാർത്തകൾ, ദിവസങ്ങളോളം, മാസങ്ങളോളം, വർഷങ്ങളോളം പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന മൂല്യമുള്ള ഈടുള്ള വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് അവർ നിവർത്തികേടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അവർ പേയ്മെൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിട്ടുപോകും. കാരണം ആളുകൾ മൊത്തം ഒരു സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ ലോകത്തുടനീളമുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ പിറകോട്ടടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിലും പാവങ്ങളുടെ കയ്യിലും കാശില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും അപകടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായ ഓൺലൈൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്, ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. പകരം ജനകീയമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.
സിനിമാ രംഗത്തുള്ള മീറ്റു ക്യാമ്പയിൻ. ഈ മീറ്റു ക്യാമ്പയിനൊക്കെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്? അതൊരു ഉണർവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, തുറന്നു പറച്ചിലിന് വലിയൊരളവോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കുറേ അധികം അതിൻ്റെ അഴുക്കുകളൊന്നും മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ക്രിമിനൽ മൂലധനം, ഈ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് ആരും മിണ്ടാറില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും വിഷയത്തിൻ്റെ ഉപരിപ്ലവമായ വശമേ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളൂ. മീഡിയയിലായാലും ഈ പറയുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും ഒക്കെയും ക്രിമിനലുകളുടെ മൂലധനമാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഹാർവി വെയിൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന അയാൾക്കെതിരെയായിരുന്നു മീറ്റു ക്യാമ്പയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹോളിവുഡിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹാർവി വെയിൻസ്റ്റൺ ആരാന്നറിയോ? നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, HBO ഇങ്ങനത്തെ ചാനലുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അതായത് വലിയൊരു കക്ഷിയായിരുന്നു ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ. ഈ ഹാർവി വെയിൻസ്റ്റണിനെതിരെ മീറ്റു ക്യാമ്പയിൻ അത് തുറന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ആഞ്ചലീന ജോളിക്ക് പോലും 10-20 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 10-20-30 വർഷം. കാരണം അവർ പോലും ഭയപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താ? അയാളുടെ കയ്യിൽ പണവും അധികാരവുമുണ്ട്. അയാളുടെ പണമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പണം, മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആരാണോ? ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ നടൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ, ആ നടനെതിരെ എത്രമാത്രം ശക്തമായ ആക്രമണം വന്നപ്പോൾ പോലും അയാൾ പിടിച്ചു നിന്നു. കാരണം എന്താ? അയാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവാണ്. ക്രിമിനൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം മീഡിയയിലും ഒഴുകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഭരണകൂടങ്ങളിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പിണിയാളുകളിലൂടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുത്തിയൊഴുകുന്ന ക്രിമിനൽ മൂലധനമാണ് ഇവിടുത്തെ വാർത്താ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരളവോളം ഓൺലൈൻ മീഡിയകളാണ്, നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ മീഡിയകളാണ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഗതികൾ യാഥാർത്ഥ്യം പുറം ലോകത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പിന്നെ സൈബർ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദരാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ഭരണകൂടമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കാശ്മീരിൽ ഒരു സൈബർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റ ഇതിൽ ഇപ്പം ബദലായി നിൽക്കുന്ന നവജനാധിപത്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിശബ്ദരാക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയും. എങ്ങനെ? ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്നുണ്ടോ കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത്? നമ്മളാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ എന്താണെന്നുള്ളത്? പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും, ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മറികടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്രമത്തിൻ്റെ പാത എവിടെയും ആശാസ്യമല്ല. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ജനാധിപത്യപരമായ വഴിയിലൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റായിട്ട് ഒന്നും ഒളിയും മറയില്ലാതെ നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭരണകൂടമായാലും ഏതൊരു വ്യവസ്ഥയായാലും നമ്മൾ അതിനോട് കലഹിക്കുന്നത് അക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നിലക്കും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭരണകൂടം തന്നെ വലിയൊരു അക്രമം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, ആയുധത്തിലൂടെ ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് വലിയൊരു വിപത്തിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ തള്ളിവിടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഏറ്റവും കാതലായ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തൂലികയാണ്, നമ്മളുടെ നാവാണ്, നമ്മളുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്, നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യമാണ്. അവിടേക്ക് ആയുധത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വേറെന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റിനെയോ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തുനിന്ന് മാധ്യമങ്ങളും സ്വതന്ത്രമല്ല. എങ്കിൽ പോലും ആകാവുന്നിടത്തോളം മീഡിയ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പലതായിട്ടും കേട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്ന, നമുക്ക് സമയമില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. അന്ന ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അന്നയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന പോലെ, ആങ്കേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ പറയട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റിൽ. ഐ എം സോറി, നോ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബട്ട് അന്ന വിൽ സ്പീക്ക് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്. TV കാണരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടാത്തത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വേണ്ടത് എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്, എടുക്കരുതാത്തത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ TV-യിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ശരിയായ വശം എന്താണ്, ശരിയല്ലാത്തത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കാനുള്ള വായന, ബോധമുണ്ടാവാനുള്ള സംസാരങ്ങൾ,
അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സമയം നമുക്ക് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയേണ്ടതിലധികം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനുള്ള എല്ലാവരും ലഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Thank you, ma'am. We know that there are plenty of questions awaiting from the audience, but due to lack of time, we will continue this in our future sessions. Now we have a small memento presentation session. And now I invite Ms. Anita, Faculty Department of Commerce, to kindly give away the memento to Ms. VP Regina. And I also invite Ms. Regina to receive the memento as a token of her love. Ma'am, please. I also invite Ms. Anna Ramesh to receive the memento as a token of her love. Thank you, ma'am. Thank you, Anita, ma'am. Now I invite Ms. Nancy, Faculty Department of Computer Science, to kindly give away the memento to Dr. Zahira Rahman. I also invite Dr. Zahira Rahman to receive the memento as a token of her love. Thank you, ma'am. Thank you, Nancy, ma'am. Now I call upon Ms. Aisha Neha, Joint Secretary, Students Union, Dayapuram Arts and Science College, to deliver the vote of thanks. Honorable Chief Guest, respected Principal, our most valued invited guests, teachers and my dear friends. It's my privilege to have been asked to deliver a vote of thanks on this occasion. First of all, let me begin by expressing our deep sense of gratitude to Ms. VP Regina for the inspiring discussion on widening our value system, women's rights and public spaces. Thank you, ma'am. We are grateful to Ms. Anna Reis for sharing her journey in following the career of her choice against all odds. Thank you, ma'am. Let me extend our heartfelt gratitude to Dr. Zahira Rahman for moderating this event by enriching it with her views. Thank you, ma'am. I would like to thank our beloved principal for his guidance and support in our endeavors. Thank you, sir. Profound thanks to all the teachers and staff for helping us in organizing this event. An event like this cannot happen without the effort and support of a dedicated student committee. Our heartfelt thanks to Student Union and Student Council members for this continuous support and involvement. Last but not the least, thank you all for joining us today. Thank you.